मन्नाथ श्री जगन्नाथ मदगुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। क्रियायोग परंपरार समस्त गुरु मानक मु प्रणाम करुछि। उपस्थित भगवत स्वरूपगण सबुरी भितरे जगन्नाथ को उपलब्धि करी मु प्रणाम करुछि। आज बड़ आनंदर दिन समस्ते आमे आश्रम रे उपस्थित। आज 2024 मसीहा जानुआरी 1 तारिख तेणु 24 मसीहा आरंभ है, 23 मसीहा चलीगला। 24 मसीह आम पाद देले ए वर्षटी को आम समस्ते किभली भावरे अतिबाहित करिबा, किभली भावरे ए नववर्ष को आम अतिबाहित करिबा। देखंतु नुआ वर्ष 2024 मसीहा जानुआरी 1 तारिख सोमवार। प्रत्येक दिनर प्रभाव मनीष मन उपरे आओ ब्रेन उपरे, माइंड उपरे और ब्रेन उपरे पड़े। प्रत्येक दिनर प्रभाव साइंटिफिक कज अछि। रविवार जो प्रभाव सोमवार से प्रभाव नुहे, सोमवार जो प्रभाव मंगलवार से प्रभाव नुहे। क्रमान्वये प्रत्येक दिनर प्रभाव आमर माइंड उपरे आ ब्रेन उपरे पड़े। देखंतु आज रथयात्रा जो दिन से दिन केमती मन उपर गोटे प्रभाव पड़ुछि, रथयात्रा बासी दिन से प्रभाव आ मन उपर पड़े ना। देखंतु आज रज संक्रांति तार प्रभाव मन उपर गोटे पड़े। आज दशहरा पर्टिकुलर से डे रो गोटे प्रभाव ये मन उपरे आओ मुंड उपरे शरीर उपरे गोटे प्रभाव पकाए। आपको जो माने सूक्ष्मदर्शी बा तत्वदर्शी से माने कथा को भल भाव अनुभव करिपारନ୍ତି। साधारण लोक माने मध्य अनुभव करते। से मनरे आनंद, उत्साह, उद्दीपना एमती अनेक हसखुशी एमती देखा जाए। या सत्य। तेणु प्रत्येक दिवस आम पाई किभली हवा उचित, प्रत्येक दिवस आम पाई किभली हवा उचित मनरे प्रश्न उठे। आमे कहूचे सबकिछि नववर्ष, सतरे नुआ कौन अच्छी अनुभव करिसंती कौनटा नुआ। 31 तारिख डिसेम्बर 2023 मसीह सूर्योदय होते। आज 2024 मसीहा जानुआरी 1 तारिख आज मध्य सूर्योदय हेले। डिफरेन्स कौन? काली होता 31 तारिख, आज है 1 तारिख। डिफरेन्स कौन? तारिख तो तारिख। काली होता रविवार, आज है सोमवार। डिफरेन्स कौन? काली तो ब्रश करते, आज भी ब्रश कले। डिफरेन्स कौन? काली तो कथबार्ता होते, आज तो कथबार्ता हेले। ताले डिफरेन्स कौन? काली प्रसाद पाइले, आज मध्य प्रसाद पाइले। डिफरेन्स कौन? काली तो जहा करुले, आज तो सेया कले। काली तो झाड़ा जाइते, परिश्रा करते एवं विश्राम करते, आज तो सेया कले। नववर्ष कौन? नवा वर्ष कौन? टिके मनरे टिके आनंद आसचे, टिके उत्साह आसचे, टिके मन टिके हस खुशी रही। तो ता भितरे जदि कौन से कार असुविधा होगा, देह असुस्थ होगा, किंबा कार पारिवारिक अशांति होगा, किंबा कहार कौन सी परिवार भीतर कार मृत्यु होगा, से आनंद, से हसखुश, से उत्साह उद्दीपना कौन मन पर प्रभाव पकईब ना। तापाई नववर्ष नुआ दिन जानुआरी 1 तारिख 24 मसीहा किछि गोटे प्रभाव पकईला नहीं, पकईला कि। तेणु प्रत्येक दिवस को
ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ ଅତିବାହିତ କରିବା। ତେଣୁ ନବବର୍ଷରେ ନିଜକୁ ନୂଆ କରି ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ପାଇଁ ଆମେ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ହେବା। କିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଜୀବନକୁ ନୂଆ କରି ଗଢ଼ି ତୋଳିବା। ତେଣୁ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, ଏ ଜୀବନ କାହାକୁ କହନ୍ତି? ଜୀବନ ସରି ସରି ଯାଉଛି, ବା ଲାଇଫଟା ଇଂଲିଶରେ କହିଲେ ସରି ସରି ଯାଉଛି। କ'ଣ ଜୀବନଟା ସରିଯାଉଛି? এই ଶ୍ୱାସର ପୁଞ୍ଜିକୁ ହିଁ ଲାଇଫ୍ ବା ଜୀବନ କୁହାଯାଏ। এই ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସର ପୁଞ୍ଜି କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଧୀରେ 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 ସରି ସରି ଯିବାରେ ଲାଗିଛି। ତେଣୁ ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କଥାକୁ ଆମେ ନୂଆ କରି ଗଢ଼ି ତୋଳିବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ସ୍ଥୂଳ ଜଗତର କଥା ଦେଖିବା, ତାପରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜଗତରେ କେମିତି ନୂଆ କରିବା ଦେଖିବା। ସ୍ଥୂଳ ଜଗତଟାକୁ ଆଗ ନୂଆ କଲେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜଗତଟା ନୂଆ କରିବା। ଗୋଟେ କାମ ସରିଲେ ତ ଆଉ ଗୋଟେ କାମ ହୁଏ। ଅଟେ ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ଆଟେ ତ ପୁଣି ସାର୍ ଲେଖିଦିଅନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପାହାଚ ଚଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପାହାଚରେ ଆପଣ ଗୋଡ଼ ପକାନ୍ତି। କ'ଣ କରିବା? ଆମେ ଦେଖିବା ଆମ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ। ଆମ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପରମାତ୍ମା ଉପଲବ୍ଧି ଆଉ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ଭାବରେ ନିଷ୍କାମ ଭାବରେ ମାନବ ସେବା। ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମର ଲାଭ ଯେବେ ଗୋବିନ୍ଦେ କରେ ଭାବ। ନରତନୁ ନୁହେଁ ବିଳାସ ଭୁଇଁ, ନରତନୁ ହରି ଭଜନ ପାଇଁ। We are born for self realization। ତେଣୁ ଆମେ ଜୀବନକୁ କେମିତି ନୂଆ କରି ଗଢ଼ି ତୋଳିବା। ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଦିନରେ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଉପରେ ଭାରି ସମସ୍ତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେଉ। କେମିତି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା। ଖାଦ୍ୟ ହେଉଛି 3 ପ୍ରକାର। ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଭାଗବତରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଖାଦ୍ୟ ହେଉଛି 3 ପ୍ରକାର। ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଖାଦ୍ୟ, ରାଜସିକ ଖାଦ୍ୟ, ତାମସିକ ଖାଦ୍ୟ। ଆଗ ସ୍ଥୂଳଟାକୁ ଆମେ ନୂଆ କରିବା। ତେଣୁ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ କଥା କାହିଁ ଚିନ୍ତା କଲେ ନା, ନ ଖାଇଲେ ଆମେ ବଞ୍ଚିପାରିବା ନାହିଁ, ସତ୍ସଙ୍ଗ ଶୁଣିପାରିବା ନାହିଁ, କଥା କହିପାରିବା ନାହିଁ, ଅଫିସ୍ ଯାଇକି କାମ କରିପାରିବା ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଶ୍ରମିକ ଯାଇକି ଶ୍ରମ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ବୁଲୁ ବାବା ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ଗାଇବେ ନାହିଁ, ଟଳି ପଡ଼ିବେ। ତେଣୁ କେହି କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ୱିଦାଉଟ୍ ଫୁଡ଼୍ରେ କିଛି କିଏ କରିପାରିବ? ତେଣୁ ଖାଦ୍ୟ କଥା ଚିନ୍ତା ହେଲା। ଯେପରି ଅନ୍ନ ସେପରି ମନ। କେମିତି ନା, ଅନ୍ନରୁ ସାରାଂଶରୁ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ରକ୍ତ ହେଉଛି, ରକ୍ତରୁ ମାଂସ ହେଉଛି, ମାଂସରୁ ଅସ୍ଥି ହେଉଛି, ଅସ୍ଥିରୁ ମଜ୍ଜା ହେଉଛି, ମଜ୍ଜାରୁ ଶୁକ୍ର ହେଉଛି, ଶୁକ୍ରରୁ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ବୀର୍ଯ୍ୟ ଓଜ ତୈରି ହେଉଛି। ତେଣୁ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇ ଚାଲିଛି। ସବୁକିଛି ନିର୍ଭର କରୁଛି ଆମର ଖାଦ୍ୟ ଉପରେ। ସ୍ଥୂଳ କଥାଟା ବାବା ଏବେ ଉପସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ତାମସିକ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛେ ନା ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛେ ନା ରାଜସିକ ଖାଦ୍ୟ ଆମେ ଖାଉଛେ? ଆମେ କିନ୍ତୁ ଜାଣିନେ ଯେ ତାମସିକ ଖାଦ୍ୟ କାହାକୁ କୁହନ୍ତି, ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଖାଦ୍ୟ କାହାକୁ କହନ୍ତି, ରାଜସିକ ଖାଦ୍ୟ କାହାକୁ କହନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଏଠି ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ଦୀକ୍ଷିତ, ଅଳ୍ପ କେତେଜଣ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିନ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଦୀକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତି କ୍ରିୟା ଯୋଗ ପରମ୍ପରାରେ, ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପାଇଁ। କାରଣ ବିନା ଖାଦ୍ୟରେ, ବିନା ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଖାଦ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ସାତ୍ତ୍ୱିକ ମନଟିଏ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ରାଜସିକ ଖାଦ୍ୟରେ ରାଜସିକ ମନଟିଏ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ତାମସିକ ଖାଦ୍ୟରେ ତାମସିକ ମନଟିଏ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ତେଣୁ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଈଶ୍ୱର ଉପାସନା କରନ୍ତି। ରାଜସିକ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ସଂସାର ଚିନ୍ତା ଭିତରେ ବୁଡ଼ିଯାଆନ୍ତି। ତାମସିକ ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତ କୁକର୍ମରେ, ଅସତ କର୍ମରେ, ନିନ୍ଦିତ କର୍ମରେ, ଘୃଣ୍ୟ କର୍ମରେ ଲିପ୍ତ ରୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ରମକୁ ଆସିଛେ, ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଛେ। କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ନା ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା, ଜପ କରିବା, ଧ୍ୟାନ କରିବା, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେବା। ତାଙ୍କରି ପ୍ରୀତ୍ୟାର୍ଥେ ଏ ଜୀବନଟିକୁ ଆମେ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରିଦେବା। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଆସିଛେ। ଆମେ ଏକଥା ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରୁ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଛେ। ତେଣୁ ଆମକୁ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଖାଦ୍ୟରେ
କୌଣସି ମସଲାଯୁକ୍ତ ନଥିବ, ଯାହା ଖାଇଲେ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ହଜମ ହେଇଯିବ, ଇଜିଲି ଡାଇଜେଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ପ୍ରକୃତ ଭଗବତ ଗୀତାର ସପ୍ତଦଶ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଭଗବାନ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଖାଦ୍ୟ, ରାଜସିକ ଖାଦ୍ୟ, ତାମସିକ ଖାଦ୍ୟ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଭଗବତ ଗୀତା ପଢ଼ିଲେ ଜାଣିପାରିବେ। ତେଣୁ ସିଝା ଅଲଣା ଖାଦ୍ୟକୁ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଖାଦ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ହଜମ ହେଇଯିବ। ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ଅତ୍ୟଧିକ ତେଲ ମସଲା ଦେବାକୁ ପଡ଼େ, ଅତ୍ୟଧିକ ତେଲ ମସଲା, ସେଟା ହେଉଛି ରାଜସିକ ଖାଦ୍ୟ। ତାକୁ ଖାଇଲେ ହଜମ ଏତେ ସହଜରେ କେବେ ହେବ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁଦିନ ଖାଦ୍ୟ ସହଜରେ ହଜମ ହେଇଯାଏ, ଆପଣ ଖାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଆପଣ ପେଟ ଭାରି ହୁଏ ନାହିଁ, ହାଲକା ହାଲକା ଲାଗେ, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରସନ୍ନ ଲାଗେ, ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗେ, ମନ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଏ। ଏକଥା କେଉଁଠି ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି? ବାବା କୌଣସି କଥା ମନରୁ କହୁନାହାନ୍ତି, ଯାହା ପିଲାଦିନରୁ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ଅଧ୍ୟୟନ କରିଛନ୍ତି, ତାହା କହୁଛନ୍ତି। ଅଳ୍ପ ଭୋଜନେ ମନ ସ୍ଥିର, ମୃଦୁ ପ୍ରସନ୍ନ ଗତୀଶ୍ୱର। ଅଳ୍ପ ଭୋଜନେ ମନ ସ୍ଥିର, ଅଳ୍ପ ଖାଇଲେ ମନ ସ୍ଥିର ହେଇଯାଏ। ମୃଦୁ ପ୍ରସନ୍ନ, ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସର ଗତି ଶାନ୍ତ ଭାବରେ ଯିବା ଆସିବା କରିବ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଗରିଷ୍ଠ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବେ, ତେଲ ମସଲା ଯୁକ୍ତ ଖାଇବେ, ମାଛ ମାଂସ ପିଆଜ ରସୁଣ ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଷ୍ଟୋମାକ୍କୁ ହଜମ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣମାନଙ୍କର କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ୍ ନାହିଁ ଯେ ଏ ଷ୍ଟୋମାକ୍ରେ ଦାନ୍ତ ଲାଗିଛି କି ନ ଲାଗିଛି। ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏଠି 32, 64, ଷ୍ଟୋମାକ୍ରେ ପ୍ରାୟ 40, 80 ଦାନ୍ତ ଲାଗିଛି। କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟୋମାକ୍ଟା ଗୋଟେ ମାଂସର ଥଳି, ତା ଭିତରେ ଖାଦ୍ୟ ଯାଇ ରହୁଛି ଏବଂ ଏମିତି ସଂକୋଚନ ପ୍ରସାରଣ ହେବା ଦ୍ୱାରା କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ରସ ସେକ୍ରେସନ୍ ହେଉଛି, ଏନଜାଇମ୍ ସେକ୍ରେସନ୍ ହେଉଛି, ସେ ଖାଦ୍ୟକୁ ହଜମ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ତେଲ ମସଲାଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଆପଣ ଖାଇଲେ ବହୁତ ସମୟ ଏମିତି ସଂକୋଚନ ପ୍ରସାରଣ ହେବାକୁ ହେବ। କ'ଣ ତା ଅର୍ଥ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍? ଯେତେବେଳେ ଏମିତି ସଂକୋଚନ ପ୍ରସାରଣ ଷ୍ଟୋମାକ୍ଟା ବେଶୀ ସମୟ ହେବ, ଆପଣଙ୍କର ଅତ୍ୟଧିକ ରସ ସେକ୍ରେସନ୍ ହେବ, ବ୍ଲଡ଼ ସର୍କୁଲେସନ୍ ଷ୍ଟୋମାକ୍ରେ ଅଧିକା ହେବ। ଯେତେବେଳେ ଅତ୍ୟଧିକ ବ୍ଲଡ଼ ସର୍କୁଲେସନ୍ ହେବ, ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରେନ୍ରେ ବ୍ଲଡ଼ ସର୍କୁଲେସନ୍ କମିଯିବ। ଯେତେବେଳେ ବ୍ରେନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ଲଡ଼ ସର୍କୁଲେସନ୍ କମିଯିବ, ଆପଣଙ୍କର ମନରେ କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଆସିବ ନାହିଁ। ଆଉ କ'ଣ ହେବ ନା, ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଥିବେ ବାବା କ'ଣ ଏମିତି ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନିଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଖାଇଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ଶୋଇବାକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଭାବ ମନ ଉପରେ ପଡ଼େ, ଖାଦ୍ୟରେ ଆଲକୋହଲ ଅଛି। ଖାଦ୍ୟରେ ଆଲକୋହଲ ଅଛି, ସେ ନିଶାଟା ଆମର ମାଇଣ୍ଡ ଉପରେ, ବ୍ରେନ୍ ଉପରେ ଇଫେକ୍ଟ ପକାଏ। ଯିଏ ଲାଇଟ୍ ଫୁଡ଼୍ ଖାଇଲା, ଫଳ ଟିକେ ଖାଇଲା, ରୁଟି ପଟେ ଖାଇଲା, କି ରାତିରେ କ୍ଷୀର ଗ୍ଲାସ୍ ଟିକେ ପିଇଦେଲା, ତାର ଆଲକୋହଲ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବନି ଏତେ କିଛି। ତା ମାଇଣ୍ଡରେ ବ୍ଲଡ଼ ସର୍କୁଲେସନ୍ ଠିକ୍ ହେବ, ତା ଷ୍ଟୋମାକ୍ରେ ଆଉ ଏତେ ସର୍କୁଲେସନ୍ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସାରା ରାତି ସେ ଆନନ୍ଦରେ ବସି ଧ୍ୟାନ ଜପରେ ନିମଗ୍ନ ରହିବ। ଯଦି ତାମସିକ ଖାଦ୍ୟଟି ଆପଣ ଖାଇଦେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା, ମାଛ ମାଂସ ଏବେ ଭାରି ପ୍ରିୟ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର, ଚିକେନ୍ ମଟନ୍ ଯଦି ଆପଣ ଖାଇଦେଲେ 24 ଘଣ୍ଟା ଷ୍ଟୋମାକ୍ ଏମିତି ହେଲେ ଯାଇ ସେ ଡାଇଜେସନ୍ ହେବ। 24 ଘଣ୍ଟା ମାଂସକୁ ଲାଗିବ ହଜମ କରିବା ପାଇଁ ଷ୍ଟୋମାକ୍କୁ। ଯଦି 24 ଘଣ୍ଟା ଲୋକ ଏମିତି ହେବ, ସେ ଖାଦ୍ୟଟା ମାଂସ ଭିତରେ ମାଂସ ହଜମ ହେବ ନା, ସେ ଏନଜାଇମ୍ ଦ୍ୱାରା, ରସ ଦ୍ୱାରା କେତେ ବ୍ଲଡ଼ ସର୍କୁଲେସନ୍ ବ୍ରେନ୍ରେ କମିଯିବ ଏବଂ କେତେ ଷ୍ଟୋମାକ୍ ଉପରେ ପଡ଼ିବ। ଆମ ମନର ଅସ୍ଥିରତା, ଚଞ୍ଚଳତା ହିଁ ଆସିବ। ତେଣୁ ଆମେ ସାଧନା କରିପାରିବା, ଯେପରି ଅନ୍ନ ସେପରି ମନ। ତେଣୁ ଫାଷ୍ଟ ହେଉଛି ଆହାର ସଂଯମ। ଆମେ ବୁଝିପାରୁନେ। ତାପରେ ସେତିକି ନୁହେଁ, କହିଲେ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିବ। ୟାରି ଉପରେ କେତେଟା ଏପିସୋଡ଼ ହେବ ଠିକ୍ ନାହିଁ, ଖାଲି ଡାଏଟ୍ ଉପରେ କୁହାହେବ।
ତେଣୁ ସେତିକି ନାହିଁ, ହଜମ 24 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିବ ତାହା ନୁହେଁ। ଷ୍ଟୋମାକ୍ ୱିକ୍ ହେଇ ପଡ଼ିବ, ହାର୍ଟ ୱିକ୍ ହେବ, ବ୍ଲଡ଼ରେ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ଅତ୍ୟଧିକ ଚର୍ବି ମିଶିବ, ଅତ୍ୟଧିକ ତେଲ ମସଲାର ତୈଳ ଅଂଶ ମିଶିବ, ବ୍ଲଡ଼ ମାନେ ପତଳା ପରିବର୍ତ୍ତେ ମୋଟା ହେଇକି ରହିବ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଏବେ ଦେଖୁଥିବେ ବ୍ଲକେଜ୍ ଗୋଟେ ବାହାରିଲାଣି, ପ୍ରାୟ ଲୋକଙ୍କର ବ୍ଲକେଜ୍ ବାହାରୁଛି। ତା ମୂଳ କାରଣ ହେଉଛି ଲୋକମାନେ ମାଂସ ଖାଉଛନ୍ତି, ଅତ୍ୟଧିକ ତେଲ ମସଲା ଖାଉଛନ୍ତି, କିଛି ଫିଜିକାଲ ଏକ୍ସରସାଇଜ କରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାନବ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଧ୍ୟାନ ଜପଠାରୁ, ପୂଜା ପାଠଠାରୁ, ଦାନ ଧର୍ମଠାରୁ, ସାଧୁ ସଙ୍ଗଠାରୁ ବହୁତ ଦୂରକୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏ କଳି ଯୁଗରେ ଗୋଟିଏ ପେଷଣ ଯନ୍ତ୍ର ବାହାରିଛି, ସେଟା ଭାରି ଆକର୍ଷଣୀୟ। ସ୍ତ୍ରୀ ଠାରୁ, ମଦ ଠାରୁ, ଟଙ୍କା ଠାରୁ, ମାଛ ଠାରୁ, ମାଂସ ଠାରୁ ସେ ପେଷଣ ଯନ୍ତ୍ର କ'ଣ ଜାଣିଛ? ଗୁରୁ ବି କଥା ମାନିବେ ନାହିଁ, କେଉଁ ସତ୍ସଙ୍ଗ କଥା ବି କିଛି ସେ ଶୁଣିବ ନାହିଁ, ଆଉ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ଶୁଣି ବାଜିଲା ମାନେ ସତେକି ମାନେ କି ପ୍ରେମ, କି ଆନନ୍ଦ। ବିନା ସବୁ କଥାରେ ମଣିଷ କେତେବେଳେ ଭଲରେ କରେ, କେତେବେଳେ ମନ୍ଦରେ କରେ, କିନ୍ତୁ ମୋବାଇଲ ବାଜିଲେ ସଦା ଆନନ୍ଦ। କି ପ୍ରକାର ପ୍ରେମ ଲୋକଙ୍କ ମନ ଭିତରେ। ତେଣୁ ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଚିନ୍ତନ କରନ୍ତୁ, ମୋ ଜୀବନ ସରି ସରି ଯାଉଛି, ଏ ଶ୍ୱାସର ପୁଞ୍ଜି ସରି ସରି ଯାଉଛି। ତେଣୁ ମୁଁ କିଭଳି ଭାବରେ ନୂଆ କରି ମୋ ଜୀବନକୁ ମୁଁ ଗଢ଼ି ତୋଳିବି। ମୁଁ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛି ନା ରାଜସିକ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛି ନା ତାମସିକ ଖାଦ୍ୟ ମୁଁ ଖାଉଛି? ତାମସିକ ଖାଦ୍ୟରେ ସାଧନା ହେବ ନାହିଁ, ରାଜସିକ ଖାଦ୍ୟରେ ସାଧନା ହେବ ନାହିଁ, ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଖାଦ୍ୟରେ ସାଧନା ହେବ। କାରଣ ପବିତ୍ର ମନଟିଏ ନହେଲେ, ଶୁଦ୍ଧ ମନଟିଏ ନହେଲେ, ନିର୍ମଳ ମନଟିଏ ନହେଲେ ସାଧନା କରିବାକୁ କେହି ଭଲ ପାଇବେ ନାହିଁ। କ୍ରିୟା ଯୋଗ ପରମ୍ପରାରେ କୁହାଯାଇଛି, ଆମ ଶରୀରରେ 7ଟି ଚକ୍ର ଅଛି। ମୂଳାଧାରରୁ ଅର୍ଥ ଚିନ୍ତା, ସ୍ୱାଧିଷ୍ଠାନରୁ ଯୌନ ଚିନ୍ତା, ମଣିପୁରରୁ ଖାଦ୍ୟ ଚିନ୍ତା, ଅନାହତରୁ ଗର୍ବ ଦମ୍ଭ ଅହଙ୍କାର ଚିନ୍ତା, ବିଶୁଦ୍ଧ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଶୁଦ୍ଧ ବା ପବିତ୍ର। କ'ଣ ଶୁଦ୍ଧ ପବିତ୍ର? ନା ବିଶୁଦ୍ଧକୁ ଗଲେ ଚକ୍ର କ୍ରିୟାଶୀଳ ହେଲେ ସାଧକ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ, ଆଉ ସାଧନା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ, ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ, ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ, ତୀର୍ଥ କରି ଯିବାକୁ ତା ଭିତରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଗ୍ରହ ହୁଏ। ହେଲେ କାହିଁ ଯାଜକରୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାନନ୍ଦ ବା କି ସତ୍ସଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ 2 ଥର ଆସିଲେଣି? ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ବିଶୁଦ୍ଧ ଚକ୍ର କ୍ରିୟାଶୀଳ ହେଇଥିବ। ତେଣୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ମନ ଶୁଦ୍ଧ ପବିତ୍ର ହେଲେ ସେ ଷଷ୍ଠ ଚକ୍ର ଆଜ୍ଞା ଚକ୍ରକୁ ଯାଏ, ସେଇଠି ବସି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରେ। ମନ ଶୁଦ୍ଧି ନହେଲେ, ମନ ପବିତ୍ର ନହେଲେ, ମନ ନିର୍ମଳ ନହେଲେ ଲୋକ ସାଧକ ବା ସାଧିକା କେବେ ଧ୍ୟାନ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଥିରୁ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିନେବେ ଯେ ମୁଁ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବି ନା ରାଜସିକ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବି ନା ତାମସିକ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବି, ଏବଂ କେଉଁ ଲୋକ ରୋଷେଇ କରିଦେବ ମୁଁ ଖାଇବି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଗୋଟେ ବାଣୀ ଲେଖିଥିଲୁ ବହୁତ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ, 2006 ଦିବ୍ୟ ସମ୍ଭାଷଣରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଭାବାପନ୍ନ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରସାଦ ଗ୍ରହଣ କରିବ, ସେ ଯେଉଁ କାଷ୍ଟ ହେଇଥାଉ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଇଥାଉ, କ୍ଷତ୍ରିୟ ହେଇଥାଉ, ବୈଶ୍ୟ ହେଇଥାଉ, ଶୂଦ୍ର ହେଇଥାଉ, ହିନ୍ଦୁ ହେଇଥାଉ, ମୁସଲମାନ ହେଇଥାଉ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଥାଉ, କିନ୍ତୁ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଭାବାପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଇଥିବେ। ଜଣେ ଯେ ନୈଷ୍ଠିକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମଦ ଖାଉଛି, କୁକୁଡ଼ା ମାଂସ, ଛେଳି ମାଂସ ଖାଉଛି, ତାମସିକ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛି, ସେ କ'ଣ ସଦାଚାରୀ? ସେ ରୋଷେଇ କରିଦେଲେ ଆମେ ସେ ପ୍ରସାଦ କ'ଣ ପାଇବା? ସେ ସିନା ବ୍ରାହ୍ମଣ କୂଳରେ ଜନ୍ମ, ବ୍ରାହ୍ମଣର ବୃତ୍ତି ନଥିଲେ। ତେଣୁ ଆମେ ଗୋଟେ ବାଣୀ ଲେଖିଲୁ, କେମିତି ଲେଖିଲୁ ଆମେ ଜାଣିନୁ। ଯେଉଁମାନେ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଭାବାପନ୍ନ ତାଙ୍କଠାରୁ ଖାଦ୍ୟ ବା ପ୍ରସାଦ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଯେକୌଣସି ଲୋକ ରୋଷେଇ କରିଦେଲେ ତା'ର ପ୍ରଭାବ ତମ ମନ ଉପରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଯେଉଁ ଅର୍ଥଟା ଆପଣ ପାଖକୁ ଆସୁଛି ତା ସାତ୍ତ୍ୱିକ କି ରାଜସିକ କି ତାମସିକ
ଆପଣ ତା ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିବେ। ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ କାହାର ବିଶେଷ ଅନ୍ନ ଗ୍ରହଣ କରୁନଥିଲେ, କାହାର ଟଙ୍କା ପଇସା ଆଦୌ ଛୁଁ ନଥିଲେ। ଥରେ ଜଣେ ଲୋକ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ପେପରରେ ଗୁଡ଼େଇକି ଫଳ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ। ସେ କହିଲେ, ସେ ଲୋକ ଦେଇକି ପ୍ରଣାମ କଲେ, ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ସମୟ ବସିଲେ, ତାପରେ ସେ ଉଠି ପ୍ରଣାମ କରି ଚାଲିଗଲେ। ଠାକୁରେ କହିଲେ, ଏ ଫଳକୁ ନେଇ ନର୍ଦ୍ଦମାରେ ଫିଙ୍ଗି ଦିଅ। କାହିଁକି? ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ। କାରଣ ପେପରରେ ସବୁଯାକ ମିଛ କଥା ବାହାରେ, ସବୁଯାକ ଦୁର୍ନୀତି କଥା, ଟାଉଟୁ କଥା ବାହାରେ। ଯାହା ହେଇନଥାଏ ତାହା ହିଁ ପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତି। କିଏ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ଆମେ ଜାଣିନୁ। ସେଥିଲାଗି ସେ ଫଳ ମଧ୍ୟ କଳୁଷିତ, ତାକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦିଆଗଲା। ଠାକୁରେ କାହା ଘରୁ ଖାଉନଥିଲେ। କହୁଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ଶୁଦ୍ଧ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଆତ୍ମା, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପଇସା ସତ୍ ବାଟରେ ରୋଜଗାର ହେଉଛି, ସେଇମାନଙ୍କର ପଇସା ଅର୍ଥ ମୋରି ସେବାରେ ହିଁ ଲାଗିବ, ଆଉ କାହାର ଲାଗିବ ନାହିଁ। କାରଣ ତା'ର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ। ଜଣେ ସାଧୁ ବାଟରେ ଯାଉଥିଲେ, ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଗତ, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲା। ସାଧୁ ଜଣକ କ'ଣ କରିବେ? ରାତିରେ ତ ଆକାଳେ ଲୋକ ଯିବା ଆସିବାର ସୁବିଧା ନଥିଲା, ରାସ୍ତାଘାଟ ନଥିଲା, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିଫିକେସନ୍ ନଥିଲା। ଯେଉଁଠି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଲୋକ ସେଇଠି ଘର ଦେଖି ଅଟକି ଯାଉଥିଲେ। ଦେଖିଲେ ଜଣକ ଘରେ ଦୀପଟିଏ ଜଳୁଛି, ଲଣ୍ଠନ ବି ନଥିଲା, ଡିବି ବି ନଥିଲା, ଦୀପ ଜଳୁଥିଲା, ଡିବିଟେ ଥିଲା ପ୍ରାୟ। ତାପରେ ତାଙ୍କରି ଘରେ ଅବସ୍ଥାପନ କଲେ। ସମସ୍ତେ କଥା ଜାଣିଥିବେ। ତାପରେ କ'ଣ କଲେ? ସାଧୁ ଯେତେବେଳେ ରହିଲେ, ସେ ଜଣେ ଚୋରଙ୍କ ଘର, କିନ୍ତୁ ସାଧୁ ଏ କଥା ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଆରେ ଚୋର କିଏ ଆଉ ସଂସାରୀ କିଏ? ସାଧୁ ସିନା ବେଶ ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଜଣାପଡ଼ିବେ। ଯେ ବେଶ ଧାରଣ ନ କରିଛି, ଏତେ ଲୋକ ଆପଣମାନେ ବସିଛନ୍ତି, ଇଏ କ'ଣ ଚୋର ବୋଲି କିଏ ଧରା ପଡ଼ିବେ? କିନ୍ତୁ ଆ ଭିତରେ ଚୋର ଅଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଚୋର ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ତ ସତ କଥା, ସତ କଥା ପ୍ରମାଣ ବି କରେଇଦେବୁ। ତାପରେ ସାଧୁ କିଛି ଜାଣିପାରିଲେନି ଚୋର ବୋଲି। ଚୋର କ'ଣ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି ଷ୍ଟାମ୍ପ ବସିଛି? ଯିଏ ଚୋର କର୍ମ କରେ, ଚୋର ବୃତ୍ତି କରେ, ତାକୁ ଚୋର କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ସାଧୁକୁ ଆଗ ଚୋର ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ। ସାଧୁ ଖାଇକି ବିଶ୍ରାମ କଲେ, ଚୋର ଖାଇକି ବିଶ୍ରାମ କଲେ। ଯେତେବେଳେ ଖାଦ୍ୟଟା ଖାଇସାରିଲେ, ସେ ଖାଦ୍ୟଟା ତ ପୁଣି ପେଟରେ ହଜମ ହେବ। ତା'ର ସାରାଂଶଟା ରକ୍ତ ହେଇକି ଶରୀରରେ ସର୍ବାଙ୍ଗରେ ଖେଳିଯିବ। ସେଇ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଗୁହାଳ ଥିଲା। ସେ ଗୁହାଳ ଗୋଟେ ଗାଈଟିଏ ବନ୍ଧା ହେଇଥିଲା। ସେ ଗାଈ ବେକରେ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟି ବନ୍ଧା ହେଇଥିଲା। ସେ ଘଣ୍ଟିଟା ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବାଜୁଥିଲା। ଟିଙ୍ଗ ଟିଙ୍ଗ ଟିଙ୍ଗ। ଗାଈ ଉଠିଲେ, ବସିଲେ, ଶୋଇଲେ, ପରିସ୍ରା କଲେ, ଝାଡ଼ା କଲେ, ଘଣ୍ଟିଟା ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବାଜୁଥିଲା। ଭଲ ପିତ୍ତଳର, ଅରିଜିନାଲ ପିତ୍ତଳର ଘଣ୍ଟିଟା ହେଇଛି, ବାଜୁଥିଲା। ଆଉ କ'ଣ? ତାପରେ ସାଧୁଙ୍କର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା। ସାଧୁଙ୍କର ପତଳା ନିଦ, ସେମାନେ ଏତେ ଗଭୀର ନିଦ୍ରାରେ ଶୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଅଳ୍ପ ସମୟ ଶୁଅନ୍ତି ଏବଂ ପତଳା ନିଦ ଥାଏ। ସାଧୁ ଶୁଣିଲେ ଘଣ୍ଟିଟା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବାଜୁଛି, ଏ ଘଣ୍ଟିଟା ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ କ'ଣ କଲେ? ଭୋର ଭୋର ଉଠି ସେ ଘଣ୍ଟିକି ଧରି ଗାଈ ବେକରୁ ଖୋଲି ଚାଲିଲେ। ଅନେକ ବାଟ ଗଲା ପରେ ଭୋର ହେଇ ଆସିଲା, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଲେ। ସାଧୁଙ୍କୁ ଝାଡ଼ା ଲାଗିଲା। ସାଧୁ ଝାଡ଼ା ଗଲେ, ଶୌଚ ହେଲେ। ସମସ୍ତେ ସାଧୁମାନେ ଆଗେ ଝୁଲା ବ୍ୟାଗ୍ ଧରୁଥିଲେ, ଏବେ ବି ଝୁଲା ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ସାଧୁ ସେ ଝୁଲାଟିକୁ ଉଠାନ୍ତି, ଭାରି ଲାଗିଲା। ଏ ଝୁଲାଟା କ'ଣ ଭାରି ଲାଗିଲେଣି? ଏ ଝୁଲାରେ କ'ଣ ଟଙ୍ଗ ଟଙ୍ଗ ହେଉଛି? ସାଧୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ। ଆରେ ଆ ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି? ମୋ ଝୁଲା ତ ଭାରି ନଥିଲା, ମୋ ଝୁଲା ତ ଟଙ୍ଗ ଟଙ୍ଗ କିଛି ବାଜୁ ନଥିଲା। ଆ ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି? ଦେଖିଲା ଘଣ୍ଟିଟେ। ଆରେ ଏ ଘଣ୍ଟି ମୁଁ କେଉଁଠୁ ଆଣିଲି? ତାଙ୍କରି ଘରୁ ନେଇ ଆସିଛି ଆଉ। ସାଧୁ ଧରିକି ଦୌଡ଼ିଲେ। କେଉଁଠିକି ନା ଯେଉଁଠି ଶୋଇକି ବିଶ୍ରାମ କରିଥିଲେ ରାତିରେ, ତାଙ୍କରି ଘରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। କହିଲେ, ହେ ମହାଭାଗ, ଆପଣଙ୍କର ଘଣ୍ଟିଟା କାଲି ରାତିରେ ମୁଁ ଖୋଲି ନେଇଥିଲି, ଏ ଘଣ୍ଟିଟା ଆପଣ ନିଅନ୍ତୁ, ଗାଈ ବେକରେ ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ। ନା ଆପଣ ତ ନେଇଥିଲେ, କାହିଁକି ଆଣିଲେ? ନା ନାଇଁ, ଏ ଘଣ୍ଟିଟାକୁ ଆପଣ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ପଚାରିଲେ, ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି, ଆପଣ ମୋତେ ଉତ୍ତର ଦେବେ। ସେ କହିଲେ, ହଁ ମୁଁ ଉତ୍ତର ଦେବି।
ନା ଆପଣ କାଲି ରାତିରେ ଯେଉଁ ପ୍ରସାଦ ମୋତେ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ଏଇ ପ୍ରସାଦ କେଉଁଠୁ ଆଣିଥିଲେ? ଆପଣଙ୍କର ବୃତ୍ତି କ'ଣ? ନା ମୋର ବୃତ୍ତି ଚୋରି କରିବା। ମୁଁ ଆଉ କିଛି କରେନି। ମୁଁ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ କଥା କହିବି? ମୁଁ ଚୋରି କରେ, ଚୋରିର ଅନ୍ନ ଏଇଟା। ସାଧୁ ଉତ୍ତର ପାଇଲେ, କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଗାଈଙ୍କ ବେକରୁ ଘଣ୍ଟିଟା କେମିତି ଖୋଲିଲି? ସେ ଅନ୍ନର ପ୍ରଭାବ ମନ ଉପରେ କିଭଳି ଭାବରେ ପଡ଼ିଲା, କିଭଳି ଭାବରେ ପଡ଼ିଲା। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସାଧୁ ଝାଡ଼ା ଚାଲିଗଲେ, ଶୌଚ ହେଇଗଲେ, ଝାଡ଼ା ପଳେଇଲା, ଖାଦ୍ୟର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଅଂଶ ଝାଡ଼ାରେ ଚାଲିଯାଏ, ଅଳ୍ପ ସାରାଂଶ ହିଁ ବ୍ଲଡ଼ରେ ମିଶେ। ସାଧୁଙ୍କର ଜ୍ଞାନ, ତା ଭିତରେ ସାଧୁ ସାଧନ ଭଜନରେ ବାଟ ସାରା ଗଲାବେଳେ ଭଜନ କରି 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 ଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ନେଗେଟିଭ୍ ପାୱାର ସାଧୁ ମନ ଉପରେ ଆଉ ବ୍ରେନ୍ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଥିଲା, ସେଇଟା କ'ଣ ହେଲା? ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲାଇଜ୍ ହେଇଗଲା। ଯେତେବେଳେ ହେଇଗଲା, ସାଧୁ କ'ଣ କରିପାରିଲେ? ଚେତନା ଆସିଲା, ଆରେ ଏ ଭୁଲ ମୁଁ କ'ଣ କରିଛି? ଦୌଡ଼ିଲେ ଫେରାଇବା ପାଇଁ। ତେଣୁ କଥାରୁ କ'ଣ ଶିଖିଲେ? ତେଣୁ ଖାଦ୍ୟର ପ୍ରଭାବରେ ଜଣେ ସାଧୁ ଚୋରି କଲେ। ତେଣୁ ସାତ୍ଵିକ ଖାଦ୍ୟ ଯଦି ଆମେ ନ ଖାଇବା, ଚୋରି କରି ଯଦି ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ ଆମେ କରୁଥିବା, କ'ଣ ବାବା ଆମେ ଚୋର? ନା ହଁ, କରପସନ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ଚାକିରି କଲେ ଆଉଟ୍ ଇନକମ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, 8 ଘଣ୍ଟା ଡ୍ୟୁଟିରେ 6 ଘଣ୍ଟା ଡ୍ୟୁଟି କରୁନାହାନ୍ତି, ପରସେଣ୍ଟେଜ ସବୁ ଆଣୁନାହାନ୍ତି। ସେ ଅନ୍ନରେ ସାଧନା ହେବ ନାହିଁ, ସେ ଅନ୍ନରେ ମନ ଶୁଦ୍ଧି ହେବ ନାହିଁ, ମନ ପବିତ୍ର ହେବ ନାହିଁ। ସାଧନା କରାଯାଏ ଦେହରେ, ମନରେ। ତେଣୁ ଦେହ ଅପବିତ୍ର ରହିଲେ, କାୟା ଅପବିତ୍ର ରହିଲେ ଆମର କେତେବେଳେ ସାଧନା ହେବ ନାହିଁ। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆମେ ବିହନ ବୁଣିବା ବା ମଞ୍ଜିଟିଏ ରୋପଣ କରିବା, ଆମେ ସେ ଜାଗାକୁ ଆଗ ହାଣି ଦେଉଛେ ବା କର୍ଷଣ କରୁଛେ, ବା ଟ୍ରାକ୍ଟର, ପାୱାର ଟିଲର, ଲଙ୍ଗଳ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଜାଗାକୁ ଚାଷ କରୁଛେ। ପରେ ଚାଷ କଲେ ହେଉନାହିଁ, କେତେଥର ଆମେ ଚାଷ କରୁଛେ, 2 times 3 times। ତାପରେ ଘାସ ବାଛୁଛେ, କ୍ଷେତକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛେ, ତାପରେ ମଞ୍ଜିଟିଏ ଲଗେଇ ଯତ୍ନ ନେଲେ ଯାଇ କ'ଣ ହେଉଛି? ନା ଗଛଟି ଉଠୁଛି। ସେଇଭଳି ଯଦି ଆମର କାୟ ଶୁଦ୍ଧି ନ ହୋଇଥାଏ, ଗୁରୁ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଦେବେ, ଯେଉଁ ଦୀକ୍ଷା ଆମକୁ ଦେବେ, ଯେଉଁ ସାଧନା ଆମକୁ ଶିଖେଇବେ, ତେଣୁ ଆମର କାୟ ଶୁଦ୍ଧି ନଥିଲେ ମନ ଶୁଦ୍ଧି ହେବ ନାହିଁ, ମନ ଶୁଦ୍ଧି ନଥିଲେ ଆମର ସାଧନା କେବେ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣ କେଉଁ ସୋର୍ସରୁ ଆଣୁଛନ୍ତି ପଇସା, କେମିତି ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି, କି ଖାଦ୍ୟ ଆପଣ ଖାଉଛନ୍ତି, ସାତ୍ଵିକ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛନ୍ତି କି ରାଜସିକ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛନ୍ତି କି ତାମସିକ ଖାଦ୍ୟ ଆପଣ ଖାଉଛନ୍ତି, ୟୁ ୱାଚ୍ ୟୋର ମାଇଣ୍ଡ ଅଲୱେଜ୍। ନିଜ ମନକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମେ ତ କେଉଁଠି ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁନଥିଲୁ, ନିଜ କଥା କହିଲେ ଅହଙ୍କାର। ବାବା ସେଥିଲାଗି ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ନିଜର କଥା କେତେବେଳେ କୁହନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମେ ଏବେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ପାଣି ଗ୍ଲାସ୍, କୌଣସି ଗଲେ ଲୋକଙ୍କ ଘରକୁ ପାଣି ଗ୍ଲାସ୍ଟେ ବି ଆଉ ପିଉନୁ। କୌଣସି ଘରେ ପାଣି ଗ୍ଲାସ୍ ଆମେ ପିଇବୁ ନାହିଁ। ଯିଏ ସ୍ପର୍ଶ କରିଦେବ, ଯିଏ ଛୁଇଁଦେବ, ତାର ପ୍ରଭାବ ସେ ଖାଦ୍ୟକୁ ସଂକ୍ରମଣ କରିଯିବ। ତାକୁ ଖାଇଲେ ଆପଣ ବ୍ରେନ୍ ଉପରେ ସେଇଭଳି ପ୍ରଭାବ, ମାଇଣ୍ଡ ଉପରେ ସେଇଭଳି ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ଗୋଟିଏ କଥା ଗଲା ଖାଦ୍ୟ କଥା। ଖାଦ୍ୟକୁ ଏ ନବବର୍ଷରେ ଆମେ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ହେବା, ପ୍ରତିଜ୍ଞାବଦ୍ଧ ହେବା, ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ କିଭଳି ସାତ୍ଵିକ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା। ଏବଂ ଖାଦ୍ୟଟିକୁ ବିଷୟରେ କହିଲେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଯିବ। ଖାଦ୍ୟଟିକୁ ସାତ୍ଵିକ ଭାବରେ ରୋଷେଇ କରିବେ, ତା ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ କରିବେ। ସମର୍ପଣ ପରେ ତା ପ୍ରସାଦରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ। ସେ ପ୍ରସାଦ ଖାଇବେ। ଯଦି ଗୋଟେ ଲୋକ ପ୍ରସାଦ ଖାଏ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ପକାଇ, ଯେଉଁମାନେ ବିଷ୍ଣୁ ଉପାସକ ସେମାନେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ପ୍ରସାଦ ଦେବେ, ତୁଳସୀ ପକାଇବେ। ଯେଉଁମାନେ ଶାକ୍ତୋପାସକ, ମାତୃପାସକ, ସେମାନେ ବେଲପତ୍ର ପକାଇବେ ପ୍ରସାଦରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ କଥାରୁ ଅନେକ କଥା ଆସୁଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆପଣ କେଉଁ ଉପାସକ ହେବା କଥା? ସମସ୍ତେ ପରମାତ୍ମା ପରମବ୍ରହ୍ମ ଠାରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛନ୍ତି। ପରମାତ୍ମା ପରମବ୍ରହ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି ମୂଳ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସବୁକିଛି। ତାଙ୍କଠାରୁ ସମସ୍ତେ ଦେବତା,
समस्त देवी जन्मग्रहण कर समस्त तांकर अंश विशेष काहांकु भजन कले डाकिले मुख्य आपण हो पारे ना। अनेक थर बाबा एक कथा कहते आपण देह टिके भल रहिबो मन टिके भल रहिबो अनेक विभूतिर अधिकारी हेबे अनेक कथा ज्ञान तो हेबे अनेक ज्ञानर अधिकारी हेबे किंतु आत्मज्ञानर अधिकारी हो पारे ना कि मुख्यर अधिकारी आपण केबे हो पारे ना। एवं सृष्टि प्रलय जितेबाला हम भगवान तो गोटे लीला गोटे खेला चली जितेबाला सृष्टि प्रलय हम से आप देखिए देवादेवी प्रलय हो नथिले रहिबे नाई जी थिले अछंती रहिबे ताही सत्य ताही ईश्वर ताही परमात्मा परम ब्रह्म। तेणु आम समस्ते परमात्मा परम ब्रह्म उपासना करवाटा उचित एवं समस्ते तांको निकटरे निजको समर्पण करदेवाटा उचित। देखंतु सत्य जुगरे समस्ते परमात्मा परम ब्रह्म को उपासना करुले चारिटा जुग आपण मैंने समस्ते जानी आउ गोटे जुग अच्छी पांचटा जुग सत्य त्रेतया द्वापर कली कलीर शेष पर गोटे जुग भोग हुए ताकू अनंत जुग बोली कहते अनंत जुग बोली ताकू कहते कहले बहुत समय लगे ये जो चारिटा पांचटा जुग अच्छी साधारणतः जो चारिटा जुग आमर अच्छी चारि जुगरे को जुगटा को सर्वश्रेष्ठ जुग बोली कहुई सत्य जुग। समस्ते सेठी परमात्मा परम ब्रह्म को उपासना करते कौन सी देवादेवी किछि नथिले आउ समस्ते साधनारे इते थंडाकाश समस्ते साधनारे निमग्न रोते आउ समस्ते निजको भगवान पाखरे पूर्ण मात्रा रे समर्पण कर देइथिले सबो ईश्वर करूचंदी कराउचंदी बोली से माने अनुभव करुथले। तेणु भारी सर्वश्रेष्ठ जुग ये जुगरे समस्ते आनंद आ प्रेमर अधिकारी थिले। तेणु देखंतु तापरे त्रेतया जुग आसिला द्वापर जुग आसिला कली जुग आसिला। ये कली जुगरे परमात्मा परम ब्रह्म को उपासना खूब कम लोक करुचंदी विभिन्न देवादेवी उपासना करुचंदी विभिन्न देवादेवी उपासना भी बंद है जो महापुरुष माने सब बाहरी से महापुरुष मानकर पूजा सब चलिलानी परमात्मा कुआडे गले परम ब्रह्म कुआडे गले तापरे देवादेवी कुआडे धीरे धीरे लुप्त होगा बसिले यही विभिन्न उपदेवता विभिन्न महापुरुष जो सब आस महापुरुष नाम बाबा ने नहीं नववर्ष जो मैंने दीक्षित लोक थे शिरडी साईंकर सत्य साईंकर ठाकुर निगमानंदर अभिराम परमहंसंकर आउ ठाकुर अनुकूल चंद्रंकर से माने को कष्ट लगे बाबा माने कहा को विरोध करूना ध्यान मंदिर रे समस्त विग्रह मूल रही डेली फूल धूप दिया किंतु आम मानकर अज्ञानता रही आमे माने जानी पारुने बाबा महापुरुष को विरोध करूना महापुरुष को प्रणाम करंतु किंतु महापुरुष कौन कही से कथा को देखंतु आ महापुरुष कहार उपासना करुले देखंतु महापुरुष कहार पूजा करुले आपण देखंतु महापुरुष निजको कहाँ पाखे समर्पण कर से कथा देखु तेणु आप ये अज्ञानता भितर कहीं चली आपण भगवान को संतान आपण भितर को महापुरुष रही आपण श्वास प्रश्वासटा को नहीं पारे छाड़ी पारे किए उत्तर दे पारे आपण भितर महापुरुष रही आपण को मुख्य करईदेवे को महापुरुष बाणी रे ठाकुर अनुकूल चंद्र हूँ निगमानंद हूँ सत्य साई हूँ शिरडी साई हूँ जो महापुरुष हूँ अच्छा से माने केवल ये कथा कहते सर्वधर्मान परितेज माम शरण भज अहं त्वं सर्व पापेभ्य मोक्ष समीमांसुच को महापुरुष कही किए कहतु तो मते कार से सामर्थ्य अच्छी कार से ज्ञान अच्छी कार से साधना अच्छी
ଏଇଟା ବାବାଙ୍କର ଅହଙ୍କାର ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଥିବ, ଦାମ୍ଭିକତା ଲାଗୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ସାଧନା କରନ୍ତୁ, ଭଲ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ, ତତ୍ତ୍ୱଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ବସନ୍ତୁ। ଭାଗବତର ଗୋଟିଏ ପଦ ବାବା ଏଇଠି ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। କ'ଣ ନା ଗୁରୁ କେମିତି ଆପଣ ଜାଣିବେ। ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଧରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଗୁରୁ ଅଷ୍ଟକରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଗୁରୁ ଗୀତାରେ ଲେଖା ଅଛି, ଉପନିଷଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଲେଖା ଅଛି। ଭାଗବତରୁ କହିଲେ ଭାଗବତଟି ଅତି ସରଳ ବୋଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି। ଯେ ଗୁରୁ ଜାଣେ ବେଦ ତତ୍ତ୍ୱ, ନିର୍ଗୁଣ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନେ ରତ, ସମଦର୍ଶୀ ନିଷ୍ଠା ପର, ତପ କଷଣ ସହେ ଧୀର, ନିରତେ ଥାଇ ପର ହିତେ, ଈଶ୍ୱର ମାୟା ଜାଣିଚିତେ, ହେମନ୍ତ ଗୁରୁପାଦେ ଭଜି, ହିଂସା କପଟ ଦୂରେଇ ତେଜି। କ'ଣ ସେ କଥା? ଗୋଟିଏ ପଦ କହିକି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିକି ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ନେକ୍ସଟ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଆମେ କହିବା, ଯେ ଗୁରୁ ଜାଣେ ବେଦ ତତ୍ତ୍ୱ। ଯେ ଗୁରୁ ବେଦକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିକି ହଜମ କରିଛି, ଭଲ ଭାବରେ ବେଦ କଥାକୁ ଜାଣିଛି। ତତ୍ତ୍ୱ, ଯେ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ ହେଇଛି। ଭାଗବତରେ ଲେଖା ଅଛି, ଯେ ଗୁରୁ ତତ୍ତ୍ୱରେ ଗୋଚର, ଶିର ମଣ୍ଡିବ ତା ପୟର, ତତ୍ତ୍ୱ ବୁଝିଲେ ତ୍ରୁଟି ଭ୍ରାନ୍ତି, ଭବ ସାଗର ତରି ଯାଆନ୍ତି। ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ କିଏ କହୁଛି? କ'ଣ ଜୀବାତ୍ମା, କ'ଣ ପରମାତ୍ମା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଜ୍ଞାନକୁ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ କୁହାଯାଏ। ସେ ଜୀବାତ୍ମା କିଏ, ସେ ପରମାତ୍ମା କିଏ, ଜୀବାତ୍ମା ପରମାତ୍ମା ଭିତରେ ରିଲେସନ୍ କ'ଣ, ଆ ଭିତରେ କେମିତି ଜୀବାତ୍ମା ଆଉ ପରମାତ୍ମା ଅବସ୍ଥାପନ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଜୀବାତ୍ମା କିଭଳି ଭାବରେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ମିଳନ ଏକକାର ହେଇଯିବ। ଓ ଗୁରୁ ଆଜିକାଲି କହୁଛନ୍ତି ଦୀକ୍ଷା ନେବୁ, ମନ୍ତ୍ରଟିଏ ଦେଇଦେଲେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ଏଇ ଠାକୁରକୁ ପୂଜା କରିବୁ। ପୁଣି ବିଭିନ୍ନ ଦେବାଦେବୀ ମନ୍ତ୍ରରେ ଦୀକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଛି। ତାହେଲେ କ'ଣ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବାର ଫଳ ନାହିଁ? ଅଛି। ଯେକୌଣସି କର୍ମ କରିବେ ତାର ଫଳ ଡେଫିନେଟଲି ଆପଣ ପାଇବେ। ନାହିଁ କାହିଁକି? କୌଣସି କଥାକୁ ସୃଷ୍ଟିରେ କାଟି ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେ ବିଷୟରେ କହିଲେ ସମୟ ଲାଗିବ। ସବୁ କଥାର ପ୍ରଭାବ ରହିଛି। ସାଧାରଣ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଲେ ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ। ତୁ ଆପଣ ଭିତରେ ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ହେଲା ଅଲଗା ପ୍ରକାର, ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ହେଲା ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର। ମନ ଆଉ ବ୍ରେନ୍ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଲା। ସେମିତି ମନ୍ତ୍ର ଜପର ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ରେନ୍ ଉପରେ କାହିଁ ନ ପଡ଼ୁଥିବ? ଯଦି ଏ କଥାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି, ତେଣୁ କେଉଁ ଗୁରୁ କହିପାରୁଛି ତୋ ଭିତରେ ଜୀବାତ୍ମା ଏଇଠି, ପରମାତ୍ମା ଏଇଠି, କାହାକୁ ଜୀବାତ୍ମା କହନ୍ତି, କାହାକୁ ପରମାତ୍ମା କହନ୍ତି, କେମିତି ମୁଁ ଆସିଲି ଆଉ କେମିତି ମୁଁ ଯିବି, ଗୁରୁ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏ ଉତ୍ତର ସବୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ତତ୍ତ୍ୱଗୁରୁ ଏ କଥା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝେଇକି କହିଦେବେ। ତେଣୁ ଯେ ଗୁରୁ ଜାଣେ ବେଦ ତତ୍ତ୍ୱ, ନିର୍ଗୁଣ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନେ ରତ। ନିର୍ଗୁଣ କଥା ସେ କହେ, ଭାଗବତ କହୁଛି ସେ ସଗୁଣ କଥା କହେ ନାହିଁ। ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା। ହିନ୍ଦୁ ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଦୁଇଟି ପୂଜାର ପ୍ରଚଳନ ଅଛି, ଗୋଟେ ନିର୍ଗୁଣ ଉପାସନା, ଗୋଟିଏ ସଗୁଣ ଉପାସନା। ଗୋଟେ ନିର୍ଗୁଣ ଧ୍ୟାନ ଜପ, ଗୋଟେ ସଗୁଣ ଧ୍ୟାନ ଜପ। ଗୋଟେ ସାକାର ପୂଜା, ଗୋଟେ ନିରାକାର ପୂଜା। ଏ ଦୁଇଟାକ ଠିକ୍ ଭୁଲ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଠି କ'ଣ କହିଛି ନା ନିର୍ଗୁଣ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନେ ରତ। ନିର୍ଗୁଣ କଥା କହିଲା, ଆଉ କ'ଣ କହିଲା ନା ଆତ୍ମଜ୍ଞାନର କଥା କହିଲା। ଭାଗବତରେ ଗୋଟେ ପଦ ଅଛି, ଯେବେ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହ ପାଇ ଆତ୍ମାର ଗତି ନ ଜାଣଇ, ବିଷୟ ସଙ୍ଗେ ଯାର ଆସ, ସେ ଦେହେ ପ୍ରୟୋଜନ କିସ। ଏ ଶରୀର କ'ଣ ପାଇଛ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ନା ଭୋଗ କରିବାକୁ? କ'ଣଟାକୁ ପାଇଛ? ଶରୀରଟାକୁ ଉପଭୋଗ କରିବ ନା ଶରୀରଟାକୁ ଭୋଗ କରିବ? ଉପଭୋଗର ଅର୍ଥ ବି ବୁଝିନାହାନ୍ତି, ଭୋଗର ଅର୍ଥ ବି ବୁଝିନାହାନ୍ତି। ଯାହା ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରହଣୀୟ କରାଯାଉଛି ତାହା ହେଉଛି ଉପଭୋଗ। ଯାହା ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ନିବୃତ୍ତି କରି କରାଯାଉଛି ତାହା ହେଉଛି ଭୋଗ। ତେଣୁ ଆମେ ଶରୀରକୁ ପାଇଛେ ଉପଭୋଗ କରିବା, ଭୋଗ କରିବା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସାଧୁଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ସନ୍ନ୍ୟାସଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ। ସନ୍ନ୍ୟାସ ପାଇଁ ଭୋଗ କରିବା। ତେଣୁ ଭୋଗରେ କେତେ ଆନନ୍ଦ। ଭୋଗ ଲଗାଇଲେ ଠାକୁର ପାଖରେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରସାଦ ପାଇବା ପାଇଁ କେତେ ଆନନ୍ଦ। ଯଦି ଖାଇଦେଲେ
ତା ଉପଭୋଗ ହେଇଗଲା। ଏଥିରେ କ'ଣ ଆନନ୍ଦ ଏତେ ଅଛି? ଅଛି ଟିକେ ଆନନ୍ଦ, କିନ୍ତୁ ଏତେ ଆନନ୍ଦ ନାହିଁ। ତେଣୁ ନିର୍ଗୁଣ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନେ ରତ। ସେ ନିର୍ଗୁଣର କଥା କହିବେ, ସଗୁଣର କଥା କହିବେ ନାହିଁ। ଆତ୍ମଜ୍ଞାନେ ରତ, ସେ ଆତ୍ମାର କଥା କହିବେ। ଆତ୍ମାଟା ନିର୍ଗୁଣ। ଆତ୍ମା କ'ଣ କେହି ଦେଖିଛ? ଆତ୍ମାର କ'ଣ ରୂପ ଅଛି? କିନ୍ତୁ ରୂପ ଅଛି। ଆତ୍ମା ହେଉଛନ୍ତି ଜ୍ୟୋତି ସ୍ୱରୂପ। ସେଇ ଜ୍ୟୋତିକି ଧ୍ୟାନ କରୁ କରୁ ସାଧକ କେତେବେଳେ ଜ୍ୟୋତି ଭିତରେ ଲୀନ ହେଇଯିବ, ତାହା ହିଁ ଧ୍ୟାନ, ତାହା ହିଁ ସମାଧି। ଏଇଠି ଗୋଟେ ପଦ ପୁଣି କହିଲେ, ତତ୍ତ୍ୱ ବୁଝିଲେ ତ୍ରୁଟେ ଭ୍ରାନ୍ତି, ଭବସାଗରରୁ ତରି ଯାଆନ୍ତି। ତତ୍ତ୍ୱ ବୁଝିଲେ, এই জীবাত্মা পরমাত্মা আত্মা কথা বুঝিলে ত্রুটে ভ্রান্তি, ভ্রান্তি তত্ত্ব বুঝিলে ত্রুটে ভ্রান্তি ভবসাগর। এই ভবসাগরের আমি অছে, কিন্তু আমি সাগরের অছি বলে কোণ জানিছে? আমি তো সংসারের অছি। নাই নাই, সংসার বি আমি না, আমি ঘরে অছি। আউ ঘর পাই কেতে আমার প্রেম আনন্দ না, ঠাকুর পাই কোণ আমার অছে আনন্দ প্রেম? তেণু କ'ଣ କହିଲା ନା, ତତ୍ତ୍ୱ ବୁଝିଲେ ତ୍ରୁଟେ ଭ୍ରାନ୍ତି। କ'ଣ ଭ୍ରାନ୍ତି? ଆମ ଭିତରେ କ'ଣ ଭ୍ରାନ୍ତିଟା ରହିଛି? ଭ୍ରାନ୍ତିଟା ତ ମନରେ ଅଛି, ଆଉ କେଉଁଠି ନାହିଁ। ମନରେ କ'ଣ ଭ୍ରାନ୍ତି ରହିଛି? କ'ଣ ମନରେ ଭ୍ରାନ୍ତି ଅଛି? ମୁଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାନନ୍ଦ, ମୁଁ ଶାରଦା, ମୁଁ ଅଭୟ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଭ୍ରାନ୍ତି। ସରଳ ଭାଷାରେ କହୁଛି, ତାକୁ ଉଦାହରଣ ଦେଲେ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିବ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଆତ୍ମା, ମୁଁ ଦେହ ନୁହେଁ, ମୁଁ ଦେହୀ, ମୁଁ ହ୍ୟୁମାନ୍ ବିଇଂ ନୁହେଁ, ମୁଁ ଡିଭାଇନ୍ ବିଇଂ, ମୁଁ ସେଇ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଅଂଶ ବିଶେଷ। ଯେତେବେଳେ ମୋ ଭିତରେ ଏଇ ଭାବଟା ଆସିବ, ମୋ ଭିତରେ ଦେହବୋଧ ଭାବଟା ଚାଲିଯିବ, ଆତ୍ମବୋଧ ଅବସ୍ଥାଟା ମୋ ଭିତରେ ଆସିବ, ସେଇଟା ହେଉଛି ମୋର ଭ୍ରାନ୍ତି ପଳେଇଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେ ଦିନ ଆପଣ ଦୀକ୍ଷା ନେଇ ଆଶ୍ରମକୁ ଆସିଲେଣି, 20 ବର୍ଷ ଏଠାରେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ହେଲାଣି, କେତେ ସାଧନା ଆପଣ କଲେଣି, ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଦେହବୋଧ ଅବସ୍ଥା ଆଦୌ ଯାଉନାହିଁ। କେମିତି ପ୍ରମାଣ? ନା ଭାଗବତରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। କ'ଣ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି? ନା ଦେହରେ କରି ଅହଙ୍କାର, ବୋଲ ଇ ସର୍ବକର୍ମ ମୋର, ବୋଲ ଇ କରୁଅଛି ମୁହିଁ, ମୋ ଠାରୁ କର୍ତ୍ତା ଭିନ୍ନ ନାହିଁ। ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ମୁଁ ମୋର ଭାବ, ମୁଁ ମୋର ଭାବ, ମୁଁ ମୋର ଭାବ, ମୁଁ ମୋର ଭାବ ଖାଲି ଉଠା ପକା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କରୁଛି। ମୋ ଜମି, ମୋ ଘର, ମୋ ଦ୍ୱାର, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ, ମୋ ପୁଅ, ମୋ ଝିଅ, ମୋ ଟଙ୍କା, ମୋ ପଇସା। ଏ ବାପରେ ବାପ, କେମିତି ସେ ଶୋଇପଡ଼ୁଛି କେଜାଣି? ଏଇ କଥା ତ ଭାବି ଭାବି ନିଦ ହେବା କଥା ନାହିଁ। କେମିତି ଶୋଇପଡ଼ୁଛି? ଏଇଟା ହେଲା ମୋର। ପୁଣି ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ିଛି, ମୁଁ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି, ମୋର ଏକାଡେମିକାଲ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଏତିକି, ମୁଁ ଦେଶ ବିଦେଶ ଯାଉଛି, ମୁଁ 10ଟା ଭାଷା ଶିଖିଛି, ମୁଁ ଏତେ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରିଛି। ଆରେ ବାପା, ତୁମେ କିଏ? ହୁ ଆର୍ ୟୁ? ତୁମେ କିଏ? ତୁମେ କେଉଁଠି ଥିଲ? କେଉଁଠାକୁ ଆସିଛ? କେଉଁଠାକୁ ଯିବ? ଜାଣିଛ? କହିଲ ଦେଖିବା। ଖାଲି ଜାଣିଛ ମୁଁ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଅଛି। ମୁଁ କିଏ କହିପାରିବ? ହୁ ଆମ୍ ଆଇ? ୟୁ ୱାକ୍ସ ୟୁର ମାଇଣ୍ଡ, ୟୁ ୱାକ୍ସ ୟୁର କନସାଇନ୍ସ। ଆପଣ ଯେତେ ପାଠ ସବୁ ମୂଲ୍ୟହୀନ। ଆରେ ମୁଁ ତ କିଏ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ। ମୋ ପିଲାଦିନରୁ ମୋ ଭିତରେ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଥିଲା। ଛୋଟ ପିଲାଟି ଦିନରୁ ମୁଁ ଏକାନ୍ତରେ ବସେ, ଭାବେ, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କିଏ? ମୋର ବାପା କିଏ? ମୋର ମା' କିଏ? ମୋ ବାପା ମା' ଏ କଥା ଶୁଣି କହିଲେ, ଏଇଟା ପାଗଳାଟେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି। ମୁଁ ଖୋଜୁଥିଲି ମୋର ପ୍ରକୃତ ପିତା ଓ ମାତା କିଏ? କିଏ ସେ ମୋର ପିତା? ଆପଣ ଭିତରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବ। ତାହେଲେ ଆପଣ ପିତା ଗୁରୁ ମାତା ଗୁରୁ ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି? ନା, ମୁଁ ନିନ୍ଦା କରୁନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ରିଅଲ୍ ଫାଦର କିଏ, ରିଅଲ୍ ମଦର କିଏ। ହୁ ଇଜ୍ ୟୁଅର୍ ରିଅଲ୍ ଫାଦର, ହୁ ଇଜ୍ ୟୁଅର୍ ରିଅଲ୍ ମଦର। ତେଣୁ ସାଧନା କଲେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆପଣ ପାଇବେ। ଯଦି ମୁଁ ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଏ, ଏ ଅମାନିଆ ମନ, ଏ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ମାନ, ଏ ବ୍ୟଭିଚାର ମନ, ଏ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ମନ, ଏ ଚୋର ମନ, ଏ ଟାଉଟର ମନ, ଏ ଡକାୟତ ମନ এই কথাକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିପାରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ସେଇ ସ୍ପିୟରକୁ ନଗଲେ, ସେଇ କନସିୟସନେସକୁ ନଗଲେ ଏ କଥା ବୁଝିପାରିବନି। ଭଗବାନ ଗୀତା କହିଲେ,
किए कहले भगवान कहले भगवान श्रीकृष्ण कहले क्या कहले अर्जुन को कहले अर्जुन को कौन कह जाए दीति कृष्ण कह जाए ताको लिखिले किए व्यास को कौन कह जाए व्यास दीपायन कह जाए कहले कृष्ण शुणिले कृष्ण लिखिले कृष्ण तेणु वर्तमान जो कथा बाबा कहते आपण मैंने सत्संग शुणुंट ठीक अच्छे श्रद्धावान लभते ज्ञान तत्परसं जितेन्द्रिय ज्ञान लब्धा परां शांति मचिरणे अधिगच्छति तेणु श्रद्धा अच्छी बोली आप आदौ श्रद्धा तत्पर साधु संग तत्पर साधना तत्पर सिद्धि बुझेले समय लगे तेणु गोटे कथा खाद्यरु कथा चली खाद्यरु कथा चली स्थूल जगतर गोटे टॉपिक मु आरंभ करी नववर्ष नुआ खाद्य आम केमी खाइबा पुराणा खाद्य जहाँ खाऊले ताको छाड़ी संकल्पबद्ध आम नुआ खाद्य केमती खाइबा आ जीवन को केमती नुआ करी गढ़ी तोलिबा सब तो पुराणा जहाँ खाऊले पुणी से खाइले परिवर्तन कौन तेणु खाद्य आम केमती खाइबा खाद्य पर आउ गोटे कथा कहबी मनीष जीवन तो अनेक कथा अच्छी बहुत कथा मु रखीदे अधा अधारे जानी शुणिकी देखु वस्त्र केमितिया पिंधिबा वस्त्र मध्य तीन प्रकार सात्विक वस्त्र राजसिक वस्त्र तामसिक वस्त्र जी जेमती वस्त्र पिंधे ता मन पर सेमती प्रभाव पड़े आप देखो धला वस्त्र पिंधु आपन बहुत भल लगे टे आनंद लगे साधारणतः साधु मान को गौरिक वस्त्र आ धला वस्त्र दुईटा वस्त्र पीत वस्त्र तीन वस्त्र दि जाए गोटे धला गोटे नाली गोटे पीत नाली तो नुह गौरिक कहुए वन जे जार सात्विक मन हम से गोटे टाइप ड्रेस को चॉइस कर छिट कौन सब चेक बापत आम जानू पिला दिन आम सात्विक पोशाक पिंधु माने पाठ पढ़ा दिन ठार गोटे टाइप पैंट सार्ट करूँ देखु से कॉलेज मानक मिलिटारी मानक पुलिस मानक गोटे टाइप ड्रेस दि जाऊँगी कौन पाई माइंड कंसंट्रेशन देखीदे आपण भितर गोटे भाव आसो कहले बहुत समय लगे सब कथार बहुत समय किसी कथा आरंभ होने घंटाटे है तेणु सात्विक पोशाक पिंधे आपण मैंने गृहस्थाश्रम रोचे सब धला पिंधापी चेष्टा करते से धलार कौन प्रिंट नपण समस्ते देखिथे प्रजापिता ब्रह्मकुमारी बाबा माँ मैंने केते धला पिंधि केते सुंदर देखा जाती देखिले केते मनरे भाव आसे साधु माने गौरिक वस्त्र पिंधि था पीत वस्त्र परिधान करता देखिले केते भाव आसे तेणु सात्विक पोशाक पिंधु राजसिक पोशाक पिंधु नहीं कि छिंडा फटा पिंधु नहीं कि हाफ पैंट के यूज करतु नहीं गामुछा धोती बास धला पैंट धला सार्ट धला ट्राउजर धला पंजाबी निजक चेंज कर दिखाँ मु पैंट सार्ट पिंधि थी मु तो केते दिन बंचेबी मोर आयुष सरी सरी जाऊँगी मु जीवन को नुआ वर्ष नुआ करी गढ़ी तोलिबी स्थूल जगतर कथा बाबा ए कहते सूक्ष्म जगतर कथा या बाबा प्रवेश करना तेणु मु सात्विक पोशाक पिंधि ताको साइंटिफिक देखु तार प्रभाव बॉडी माइंड उपर किभଳି रोचे अंध भाव कौन कथा को ग्रहण करूँ ना भले कि समीक्षा करी देखु गोटे भेक थिले गाँवली भाषा कहती कौन हुए ना भिक मिले ये कथा आपण मैंने बुझीपारे समस्ते ये शिक्षित भेक थिले भिक मिले भेकटा आग ठीक खाद्य गला पोशाक गला तापर कौन निजर परिवेश एनवायरमेंट घरटा को केमिति कलर दे मांकड़ करुँच सब आपण मैंने घर को कलर दे छाତରେ गोटे रंग ता तलू गोटे रंग तलू गोटे रंग ता तलू गोटे रंग आपण आश्रम बुली देखुंत एवं मेडिटेशन हॉल रे बसी गोटे कलर ना अनेक कलर दिखाई भीतर बाहर गोटे कलर दिखाई खाली मथारे टिके सिंदूर दिखाई लाल रंग टे कार्निश रे दिखाई
ତେଣୁ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବେ, ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବେ, ଘର ଦୁଆରକୁ ଯେତେ ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ ରଖିବେ, ଭିତର ଏବଂ ବାହାର ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସରାଉଣ୍ଡିଂଟାକୁ ଭଲକି ସଜେଇକି ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ କରି ଫୁଲ ଗଛରେ, ଫଳ ଗଛରେ, ତୁଳସୀ ଗଛରେ ବାସ୍ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ରଖିବେ। 2ଟା ଗଛ ଲଗେଇଦେବେ, 3ଟା ଗଛ ବହୁତ ସହଜ। ଗୋଟେ ନଡ଼ିଆ ଗଛ, କିଛି ଏତେ ଯତ୍ନ ନେବାର ନାହିଁ। ଗୋଟେ କଦଳୀ ଗଛ, ଗୋଟେ ତୁଳସୀ ଗଛ, ଗୋଟେ ଟଗର ଫୁଲ ଗଛ, ସବୁଦିନେ ଫୁଲ ଫୁଟିବ ଯତ୍ନ ନେଲେ, ଟିକେ ସ୍ଲାଇଟ୍ ଯତ୍ନ ନେଲେ। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ବାବା ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ସବୁ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଏସବୁର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସୂକ୍ଷ୍ମ କଥା ବାବା କହିବେ। ଖାଦ୍ୟ ଗଲା, ପରିବେଶ ଗଲା, ପୋଷାକ ଗଲା, କଥାବାର୍ତ୍ତା। ଆମେ କିଭଳି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛେ? ସାତ୍ତ୍ୱିକ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛେ ନା ରାଜସିକ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛେ ନା ତାମସିକ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆମେ ହେଉଛେ? ଯେତେବେଳେ ସବୁରି ଭିତରେ ଆପଣ ଭଗବାନ ବୋଲି ଉପଲବ୍ଧି କରିବେ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶ ବିଶେଷ ବୋଲି ଭାବିବେ, ସବୁରି ଭିତରେ ମୋ ପ୍ରଭୁ। ଇସ୍କନ ବାଲା, ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମ ବାଲା ସବୁବେଳେ କହନ୍ତି କଥା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଭୁ ହରେ କୃଷ୍ଣ। କ୍ରିୟାଯୋଗ ପରମ୍ପରାରେ କୁହାଯାଏ ବାବା ହରି ଓମ୍। ଆଉ ସାଧୁମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ନମ ନାରାୟଣ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି ଭାବିବା, ଆରେ ତୁ ଆସିଲୁ ଆମେ କହିପାରିବା, ତୁ ବୋଲି କହିପାରିବା। ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ, ଆପଣ ବସନ୍ତୁ, ଆପଣ ପ୍ରସାଦ ପାଆନ୍ତୁ, ଆପଣ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ଆପଣ ସେତିକି କଥା କହିବା। ଯେ ବେଶୀ ବକବକ ହୁଏ ସେ ହେଉଛି ରାଜସିକ ଭାବ। ଯେ କଥା ଭିତରେ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷା, କଟୁ ଭାଷା, ନିନ୍ଦା, ସମାଲୋଚନା, ପରନିନ୍ଦା, ପରଚର୍ଚ୍ଚା, ପର ଆଲୋଚନା କରେ, ମିଛ କଥା କହେ, ସେଟା ହେଉଛି ସବୁ ତାମସିକ ଭାଷା। ଯିଏ କେବଳ ଭଗବତ ପ୍ରସଙ୍ଗ କୁହେ, ଭଗବତ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଭିତରେ ଦିବ୍ୟ ଚେତନାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରାଏ, ମନକୁ ଈଶ୍ୱରାଭିମୁଖୀ କରାଏ, ମନରେ ବୈରାଗ୍ୟ ଓ ଜ୍ଞାନ ଭାବ ଜାଗ୍ରତ କରାଏ ଏବଂ ନିଜକୁ ତମକୁ କୁହେ ତୁମେ ଏଇଠି ଥିଲ, ଏଇଠିକି ଆସିଛ, ଏଇଠାକୁ ଯିବ, ତମ ରିଅଲ ପରିଚୟ ହେଉଛି ତୁମେ ଏଇଆ, ଆପଣ ଏଇଆ। ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଲୋକ ଏ କଥା କହେ। ତେଣୁ ଆମେ କିଭଳି ଭାଷା କହିବା? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଗବତ ପଦରେ କଥା କହିବା, କାହାକୁ ଥଟ୍ଟା କରିବେ ନାହିଁ, କାହାକୁ କ୍ରିଟିସାଇଜ୍ କରିବେ ନାହିଁ, କାହାକୁ କମେଣ୍ଟ ମାରିବେ ନାହିଁ, କାହାକୁ ଖରାପ ବୋଲି କହିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ସମସ୍ତେ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଇଜ୍ ଗଡ୍, ଏଭ୍ରି ୱାନ୍ ଇଜ୍ ଗଡ୍। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଚିନ୍ତନ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବାକ୍ୟ ଗଲା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରସାଦ ଖାଉଛେ ବା ପାଉଛେ। ସବୁ ମହାପୁରୁଷମାନେ କହୁଥିଲେ କେତେବେଳେ ନିଜ ପାଇଁ ରୋଷେଇ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ରୋଷେଇ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ କରନ୍ତୁ, ଅତିଥିମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରନ୍ତୁ। ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମରେ ବଡ଼ କର୍ମ ହେଉଛି ଅତିଥି ସେବା। ଅତିଥି ହୋଇଲେ ନିରାଶ, ସକଳ ଧର୍ମ ହେବ ନାଶ। ଅତିଥିକୁ କେମିତି ପୂଜା କରିବ? ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଧରେ ଲେଖା ହେଇଛି ନା ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରାୟ ଭାବିକି ପୂଜା କରିବ। ସେ ତ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରାୟ କ'ଣ ଭାବିବ? କାହିଁ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରାୟ ଭାବିବା କଥା କୁହାଯାଇଛି ନା ସେଇ ଲେବୁଲକୁ ଆମେ ଯାଇପାରିନେ, ସେଇ ସ୍ପିୟରକୁ ଆମେ ଯାଇପାରିନେ। ସତରେ ସମସ୍ତେ କ'ଣ ଭଗବାନ? ଏ କଥା ଏ ମନ ମାନୁନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ମନ ଆମର ଗୁରୁ ହେଇନେଇ ବା। ଗୋଟେ ଟପିକ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଆମେ କହିଥିଲୁ, ମନ ତୋର ନିଜ ଗୁରୁ, ଉଦ୍ଧବ ତୁ କେତେ ପଚାରୁ। ୟୁର ମାଇଣ୍ଡ ଇଜ୍ ୟୁର ଗୁରୁ। ତେଣୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତନ କରିବେ, ସାତ୍ତ୍ୱ ଖାଦ୍ୟ ରୋଷେଇ ହେବ, ଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଷେଇ ହେବ, ଏ ସମର୍ପଣ ହେବ। ଆଉ ଯେକୌଣସି ଅତିଥି ଆସିବେ ଆମେ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରାୟ ଭାବି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଅର୍ପଣ କରିବା। ବ୍ରଜବାସୀମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୋଟେ ସାଧୁଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ମନରେ ପ୍ୟୁରିଟି ଅଛି, ନିର୍ମଳ ଭାବ ରହିଛି, ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଭାବ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଛି, ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ଅନ୍ତର କଥା ଜାଣିପାରନ୍ତି, ସେ ବାଞ୍ଛା କଳ୍ପତରୁ ମନରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ, ଆରେ ମୁଁ ତ ଦେଲେ ମୋର କମିଯିବ। ଏଇଟା ହ୍ୟୁମାନ ନେଚର। ଆରେ ମୁଁ ତ ଟିକେ କ୍ଷୀର ପିଇବାକୁ ଦେବି ନା, ମୁଁ ଟିକେ ପିଇଦିଏ। ଦବାରେ କେତେ ଆନନ୍ଦ, କେତେ ଶାନ୍ତି ଯିଏ ଦେଇ ଚାଲିଛି ସେ ତାକୁ ଅନୁଭବ କରିଛି।
ଯେ ଦେଇନାହିଁ ସେ କେବେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣ କଲେ ଜାଣିବେ। ତେଣୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେବେ। ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଅତିଥି ଅଭ୍ୟାଗତି ଯିଏ ଆସିବ, ଆପଣ ମନ ଯଦି ନିର୍ମଳ ଥବ, ମନ ଶୁଦ୍ଧି ଥବ, ମନ ପବିତ୍ର ଥବ, ଆପଣ ପାଖରେ କିଏ ନା କିଏ ଜଣେ ଆସି ଅତିଥି ଲୋକ ପହଞ୍ଚିବ, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣ ଖାଦ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ। ଭଗବାନଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ହୁଏ, ଯିଏ ଯେତେ ବଡ଼ ସାଧନାରେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରକୁ ଯାଏ ତାକୁ ସେତେ ଭଗବାନ ପରୀକ୍ଷାରେ ପକାନ୍ତି। ଆପଣ ପରୀକ୍ଷା ନଦେଲେ ତ କେହି ପାସ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ନା। ଆଜି ଆପଣ PhD କରିଛନ୍ତି କି MPhil କରିଛନ୍ତି କି MA ପଢ଼ିଛନ୍ତି କି BA ପଢ଼ିଛନ୍ତି କି ମାଟ୍ରିକ କି IA କି ISC BSc MSc ଯାହା ପଢ଼ିଛନ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ଉଠିକା ଯାଇଛନ୍ତି ନା। ହେଲେ ଧର୍ମ ଜଗତରେ କେମିତି ପରୀକ୍ଷା ନାହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ? ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ଏଇଟା ରିଜେକ୍ଟ ଲିଷ୍ଟରେ ପଡ଼ିଛି, ଏଇଟା ମୁଖ୍ୟ କର୍ମ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଗୌଣ କର୍ମ ନୁହନ୍ତି, କର୍ମ ବି ନୁହେଁ। ଆପଣ ବନ୍ଧୁ ବ୍ୟବହାର ପଡ଼ିବ, ଆପଣ କମ୍ପଲସରି ସେଠି ଦେବେ। ନିଜ ଘରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ, କମ୍ପଲସରି ଦେବେ। ଯେମିତି ଗୁରୁଙ୍କ କଥା, ସାଧୁଙ୍କ କଥା, କାହା କଥା ପଡ଼ିବ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଟେକ୍ନିକ୍ ମୋ ଆଗରେ ବସିଥିବା ଲୋକମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। କିଛି ଆଜ୍ଞା ନାହିଁ, ବ୍ୟାଙ୍କରେ ନାହିଁ, ଘରେ ନାହିଁ। ଏତେ ଭୟ କାଳେ କି ସେ ପଇସାଟାକୁ ମାଗିଦେବ। ସୁନ୍ଦର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଇ ମନ ରଖିଛି ବୁଝେଇଦେବ। ସେ ଜାଣୁନାହିଁ, ଏତେ ଅଜ୍ଞାନତା ଭିତରେ ଅଛି ଯେ ତା ଧନ କଥା ଈଶ୍ୱର ଜାଣିଛନ୍ତି, ତା ମନ ତ ଜାଣିଛି, ଆଉ କେହି ନ ଜାଣନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଏ ବାବା ହେଉଛନ୍ତି ଉଲ୍ଲା ଆଉ ବୋକା। ଭାରି ବଢ଼ିଆ କଥା। ସତରେ ଉଲ୍ଲା ବୋକା ନହେଲେ କିଏ ସାଧୁ ହେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ, କିଏ ସନ୍ଥ ହେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ, କିଏ ସନ୍ନ୍ୟାସ ହେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ନିଜ ଖାଦ୍ୟରୁ ସେଭିଂ କରି, ସଞ୍ଚୟ କରି ଗୃହପାଳିତ ପଶୁକୁ ଦେଇପାରିବେ। ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ ବୋଇଲେ ଏକମାତ୍ର ହେଉଛି ଗାଈ। ମାଙ୍କଡ଼ ରଖିଦେବେ, କୁକୁର ରଖିଦେବେ, ପଶୁପକ୍ଷୀ ଘରେ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଦେବେ, ମାଛକୁ ଘରେ ରଖିକି ଦେବେ, ତା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଅପରାଧ ହେବ। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଏ ହେଲା ସ୍ଥୂଳ ଜଗତର କଥା। ଅନେକ କଥା ଅଛି। ଖାଦ୍ୟକୁ କରେକ୍ସନ୍ କରିବା, ଭାଷାକୁ କରେକ୍ସନ୍ କରିବା, ପୋଷାକକୁ କରେକ୍ସନ୍ କରିବା, ସାତ୍ତ୍ୱିକ ବାଟରେ ରୋଜଗାର କରିବା, ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଭାବରେ ଅନ୍ନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ନିଜେ ଖାଇବା ଆଉ ଦାନ କରିବା। ଏଟା ସ୍ଥୂଳ ଜଗତର କଥା ନାଇଁ କି? ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜଗତରେ କ'ଣ? ଏ ଭୌତିକ ଜଗତର କଥା, ଭୌତିକ ଶରୀରର କଥା। ଏ ଭୌତିକ ଶରୀର ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ଅଛି। ଏ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରର କଥାଟା କ'ଣ? ଆମେ କହୁଛେ ଆମ ମନ ଭଲ ରହୁନାହିଁ, ଆମକୁ ଶାନ୍ତି ଲାଗୁନାହିଁ, ଆମକୁ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁନାହିଁ, ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ, ଆମକୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି, ମାଇଣ୍ଡ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେଇଯାଇଛି, ଆମେ ଫ୍ରିକିଲ୍ ହେଇଯାଇଛେ, ମନରେ ପୁଳାଏ ବୋଝ, ପୁଳାଏ ଭାରି, ମନ ଖାଲି ନାହିଁ, ମନ ଆନନ୍ଦରେ ନାହିଁ, ମନ ଭ୍ୟାକୁମ୍ ହେଉନାହିଁ। କି ପ୍ରକାର ବୋଝ, କି ପ୍ରକାର ଭାରି, କି ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ। ଆମେ ସେଇ ପରମ ପିତା ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ପାଖରୁ ଆସିଛେ, ଯେ ସତ୍, ଯେ ଚିତ୍, ଯେ ଆନନ୍ଦମୟ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାଣୀ ଚାହେଁ ଆନନ୍ଦ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏକଥା ଜାଣିନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯାହା କିଛି କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି, ସବୁକିଛି ଯେ ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଏ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। କାରଣ କର୍ମର କୌଶଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ। ଆମେ ଯେମିତି ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରକୁ ଖାଦ୍ୟ ନଦେଲେ, ପୋଷାକ ନଦେଲେ, ଯେମିତି ଔଷଧ ନ ଖାଇଲେ, ଯେମିତି ଠିକ୍ ଭାବରେ ଦେହର ଯତ୍ନ ନ ନେଲେ ଆମେ ବଞ୍ଚିପାରିବା ନାହିଁ, ସେପରି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ଖାଦ୍ୟ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିନେ। ତେଣୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରରେ ମନର ସ୍ଥିତି ଏବଂ 24 ତତ୍ତ୍ୱରେ ଗଠିତ ଶରୀରକୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ତାର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା ମାଇଣ୍ଡ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରରେ। ତେଣୁ ମନକୁ କ'ଣ ଦେଲେ ମନ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବ? ମନ ଯଦି ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତା, ତାହେଲେ ଯେଉଁମାନେ ଏଜୁକେଟେଡ଼ ସେମାନେ ପାଠ ପଢ଼ି ପୁରା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇଯାଆନ୍ତେ। ଯଦି ମନ ବିବାହ ହେଲେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତା, ବାହା ହେଲା ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ତ ମେଣ୍ଟାଲ ପିସ୍ ମିଳିଯାଆନ୍ତା। ଯଦି ପିଲା ଛୁଆ ହେଲା ପରେ, ପୁଅ ଆଉ କି ଝିଅ ହେଲା ପରେ ଯଦି ମେଣ୍ଟାଲ ପିସ୍ ମିଳନ୍ତା, ତାହେଲେ କାହାକୁ ମାନସିକ ରୋଗୀ ଆଉ କେହି ରୁହନ୍ତେ ନାହିଁ। ଯଦି ଜମି, ଟଙ୍କା, କୋଠା, ପଇସା, ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ପଦବୀ ମିଳିଗଲେ ଲୋକ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ପାଆନ୍ତେ,
ହେଲେ ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ମାନସିକ ବିକଳାଙ୍ଗ କାହିଁ କେହି ଆଉ ହୁଅନ୍ତେ ନାହିଁ। ତେଣୁ କ'ଣ କଲେ ମନକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳେ ଆମେ ଜାଣିନେ, ମନକୁ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଦେଇ ଶିଖିନେ। ମନର ଖାଦ୍ୟ ହେଉଛି ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିବା, ମନର ଖାଦ୍ୟ ହେଉଛି ସାଧନା କରିବା। ସାଧନା କ'ଣ ନା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଯାହା ଅଭ୍ୟାସ କରାଯାଏ ତାକୁ ସାଧନା କୁହାଯାଏ। ସାଧନା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟର ଚାବିକାଠି, ବିଚାର ହେଉଛି ସଂଯମର ଚାବିକାଠି। ତେଣୁ ଆମେ କେତେ ଧ୍ୟାନ କରିବା। ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ଗୀତାରେ ଲେଖା ହେଇଛି ନା ପୂଜା ପାଠ ଠାରୁ ଜପ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଭଗବତ ଗୀତାର ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି 12 ଅଧ୍ୟାୟ ଭକ୍ତି ଯୋଗରେ ଆପଣ ପଢ଼ିଲେ ଜାଣିବେ। ପୂଜା ପାଠ ଠାରୁ ଜପ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଜପ ଠାରୁ ଧ୍ୟାନ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଧ୍ୟାନ ଠାରୁ କର୍ମଫଳ ତ୍ୟାଗ ବା କର୍ତ୍ତାଭାବ ତ୍ୟାଗ କରିବାଟା ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ତେଣୁ ଆମେ ପୂଜା ପାଠ କରିକି ବହୁତ ସାଧକ ସାଧିକା ରହିଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ପ୍ରମୋସନ୍ ନାହିଁ। ସେ ବି ଏକ ପ୍ରକାର କଥା, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ପୁଣି ଆଗାମୀ ଜନ୍ମରେ ହେବ। ଆମର ତ ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମରେ କିଛି ହେଇନାହିଁ ନା। ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଲେଖା ଅଛି ଜାତ ସଇଁ ଧ୍ରୁବ ମୃତ୍ୟୁ ଧ୍ରୁବଂ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁଶ୍ଚ। ପୁଣି ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକରେ ଲେଖା ଅଛି ବହୁନାଂ ଜନ୍ମ ନାମନ୍ତେ ଜ୍ଞାନମାନ ମାଂ ପ୍ରପଦନ୍ତେ ବାସୁଦେବ ସର୍ବମିତି ସ ମହାତ୍ମା ସୁଦୁର୍ଲଭ। ବହୁନାଂ ଜନ୍ମ ନାମନ୍ତେ, ଆମେ ଯେମିତି ଏବେ ଆସିଛେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମେ ମରିଥିଲେ ଜନ୍ମ ହେଇଛେ। ତାର ପ୍ରମାଣ ଅଛି। ଜାତିସ୍ମରଙ୍କ କଥା ଟିକେ କହିଦେଲେ ଭଲ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ବିବରଣୀ କହିପାରୁଛନ୍ତି। ଏଇଠି ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲୁ, ପିତା ଏୟା ଥିଲେ, ମାତା ଏୟା ଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଛୋଟ ପିଲାଟେ ଭଲ ଭଜନ ବୋଲି ପାରୁଛନ୍ତି, ଭଲ ଗୀତ ବୋଲି ପାରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବେଦ ବେଦାନ୍ତକୁ ଆବୃତ୍ତି କରିପାରୁଛନ୍ତି, ଭଲ ବାଦ୍ୟ ବଜାଇ ପାରୁଛି। କେହି ତାଙ୍କୁ ଶିଖେଇ ନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା କେମିତି ସମ୍ଭବପର ହେଇପାରୁଛି? ଆଉ ଜଣେ ଅଭ୍ୟାସ କଲା ପରେ କାହିଁ ସମ୍ଭବପର ହେଉନି? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମର ପୂର୍ବଜନ୍ମ ଅଛି। କିଏ ନାସ୍ତିକ? ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ଈଶ୍ୱରକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ନାହିଁ ସେ ନାସ୍ତିକ। ନା, ଯିଏ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଆଉ ଥରେ ଜନ୍ମ ହେବ, ଯେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ନାହିଁ ସେ ହେଉଛି ନାସ୍ତିକ। କାହିଁକି? ମୁଁ ତ ମରିଯିବି, ଆଉ କ'ଣ ଜନ୍ମ ହେବି? ଯେଉଁ ପାପ କର୍ମ କରୁଛି ତାକୁ କ'ଣ ମୁଁ ଆଉ ଭୋଗ କରିବି? ଯାହା ପାରିବି କରପ୍ସନ୍ କରିବି, କୁଭାଷା କହିବି, ଦୁର୍ନୀତି କରିବି, ଖରାପ କର୍ମ କରିବି, ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିଦେବି। ଯଦି ସେ ସଚେତନ ହେଇଥିବ ମୁଁ ଯେଉଁ କର୍ମ କରୁଛି ମୋତେ ସେଇ ଫଳ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ତାକୁ ଆଉ କେହି ଭୋଗ କରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣା ଅର୍ଜିଲା କର୍ମଫଳ ଆପେ ଭୋଗଇ। ତୋ କର୍ମଫଳ ତୁମେ ହିଁ ଭୋଗ କରିବ, ଆଉ କେହି ଭୋଗ କରିବେ ନାହିଁ। ସେ ସଚେତନ ହେଇଯିବ। ଯେମିତି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ଆମେ ରଖିଛେ ସେଇ ଟଙ୍କା ଆମେ ଉଠେଇ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା, କେହି ତ ନେଇପାରିବେନି। ଯିଏ ନୋମିନି ହେଇଥିବ ସେ ହିଁ ତ ନେବ ନା। ତେଣୁ ଆମେ ଯେଉଁ କର୍ମ କଲେ ତାକୁ ଆମେ ଭୋଗ କରିବା, ଆମର ପିଲା ଛୁଆ ମଧ୍ୟ ଭୋଗ କରିବେ। ନୋମିନି ସେ ଆମର ବା। ବାପା ଖାଇଲେ ତାଳ, ପୁଅକୁ ଲାଗିବ କାଳ। କାହିଁକି ନା ତୁମ ଯେଉଁ ଉପାର୍ଜିତ ଅର୍ଥରେ ସେ ସେୟାର ହେଲା ନା। ଯେ ସେୟାର ନ ହେଇଛି ତାକୁ କେବେ କାଳ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଧୁ ସନ୍ଥମାନେ, ଗୋଟେ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କର ଉଠିବ, ଆପଣ ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମ ରହିଲେ, ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆଶ୍ରମ ରହିଲେ, ଗୃହସ୍ଥ ସର୍ବଧର୍ମ ରକ୍ଷା, ବ୍ରାହ୍ମଣ ସେବା, ଗୁରୁ ଦୀକ୍ଷା। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ବାବାଜୀ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ସନ୍ନ୍ୟାସର ସଂଜ୍ଞା ଅଲଗା, ବାବାଜୀର ସଂଜ୍ଞା ଅଲଗା, ସାଧୁର ସଂଜ୍ଞା ଅଲଗା, ସନ୍ତର ସଂଜ୍ଞା ଅଲଗା। ବାବା ଏକଥା ବହୁତ ଥର ଉପସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବାପା ମାଙ୍କର ସଂସ୍କାର ଆଉ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ପଡ଼େ? ସେ ବାପା ମାଙ୍କ ପିଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତି, ବାପା ମାଙ୍କ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିଅନ୍ତି, ବାପା ମାଙ୍କ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ଆଉ ସେୟାର ହୁଅନ୍ତି? ସେୟାର ହୁଅନ୍ତି? କେବେ ସେୟାର ହୁଅନ୍ତି? ଯିଏ ବାପା ମାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ସେୟାର ହେବ, ବାପା ଖାଇଲେ ତାଳ, ପୁଅକୁ ଲାଗିବ କାଳ। ତେଣୁ ଆପଣ
ଯେମିତି କର୍ମ କରିକି ଯିବେ ତାର ପରିଣାମ ଫଳ ଆପଣ ତ ଭୋଗ କରିବେ, ଆପଣ ପିଲାମାନେ ବି ଭୋଗ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣ ଜନ୍ମ ହେଲେ ମରିବେ, ମଲେ ପୁଣି ଆପଣ ଜନ୍ମ ହେବେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଏଇ କର୍ମରେ ଇନଭଲ୍ଭ ଥିବେ ସିଏ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେଇକି ଆସିକି କ'ଣ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ଫଳ ଭୋଗ କରିବେ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ହେଲା, ଆମେ କହୁଛେ ପାପ କଲେ ଲୋକ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା କଷ୍ଟ ଭୋଗେ, ପୁଣ୍ୟ କଲେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ପାଏ। ଗୋଟେ ଛୋଟ ଶିଶୁ କ'ଣ ପାପ କରିଥିଲା? ସେ ବିକଳାଙ୍ଗ ହେଇ ଜନ୍ମ ହେଲା, ଅନ୍ଧ ହେଇକି ଜନ୍ମ ହେଲା, ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ରାଫ୍ଟ ହେଇ ଜନ୍ମ ହେଲା, ଜନ୍ମର କିଛି ଦିନ ପରେ ତାକୁ ଡାଇବେଟିସ୍ ବାହାରିଲାଣି ଆଜିକାଲି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ, ଏବଂ କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଯାଉଛି, ପିଲାଙ୍କର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ଡେଥ୍ ହେଇଯାଉଛି। 4 ବର୍ଷ 3 ବର୍ଷ 2 ବର୍ଷର ଶିଶୁ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ, ସେମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? କରିକି ଆସିଛନ୍ତି। ଏବେ ସିନା ଜନ୍ମ ହେଲେ, ପୂର୍ବରୁ ଜନ୍ମ ହିଁ ସମସ୍ତ କର୍ମ କରିକି ଆସିଥିଲେ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପିଲା ଜନ୍ମ ହେଲେ ବାପା ମାଆଙ୍କ ସେବା କରେ, ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଏ, ବାପା ମାଆଙ୍କର ଯତ୍ନ କରେ, ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରି ବାପା ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ପତ୍ର ଡିପୋଜିଟ୍ କରି ପକାଏ। ଦେଖିଛନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ଅନୁଭବ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲା ଜନ୍ମ ହେଲେ ବାପାକୁ ଦୁଃଖ ଦିଏ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦିଏ, କଷ୍ଟ ଦିଏ, ବାପାଙ୍କର ଗଚ୍ଛିତ ଧନକୁ ସଞ୍ଚିତ ଅର୍ଥକୁ ନଷ୍ଟ ବର୍ବାଦ କରିଦିଏ। ଆର ଅର୍ଥ କେବେ ବୁଝିଛନ୍ତି? ଏ ପୂର୍ବଜନ୍ମରେ ଆପଣ ପାଖରେ ଋଣୀ ଥିଲା, ଏ ପୂର୍ବଜନ୍ମ ପାଖରେ ଆପଣ ତାର ଅସୁବିଧା କ୍ଷତି କରିକି ଆସିଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ସେ ହିଁ ଆସିଛି। ତେଣୁ ଆମେ ମନର ନବବର୍ଷରେ ଆମେ ଜୀବନକୁ ନୂଆ କରି ଗଢ଼ି ତୋଳିବା। ତେଣୁ ଆମେ ସେଇ ପୂଜା ପାଠରେ ରହିବା ନା ଜପକୁ ଆସିବା? ଗୋଟିଏ କଥାରୁ ଅନେକ କଥା ଚାଲିଯାଉଛି। ଜପରେ ରହିବା ନା ଆମେ ଧ୍ୟାନକୁ ଆସିବା? ନା ଧ୍ୟାନକୁ ଆସିବା ନା କର୍ମଫଳ କର୍ତ୍ତାଫଳ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ଆମେ ଆସିବା? ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ପୂଜା ପାଠରେ ରହିବା ନା ଜପକୁ ଆସିବା? ନା ଜପରେ ରହିବା ନା ଧ୍ୟାନକୁ ଆସିବା? ଧ୍ୟାନକୁ ଆସି ଧ୍ୟାନରେ ଜୀବନଟାକୁ ଅତିବାହିତ କରିଦେବା ନା ଆମେ କର୍ତ୍ତାଫଳ ତ୍ୟାଗ କରିବା? ମାନେ ମୁଁ ମୋର ଭାବ ରଖିବା ନାହିଁ, ସଂସାରରେ ସମସ୍ତ କର୍ମ ଚାଲିଥିବ, ହଳ ବୁଲୁଥିବ, ହଳିଆ ନଥିବ, ଆପେ ହେଉଥିବ ଚାଷ, କିନ୍ତୁ ହଳିଆ ନଥିବ ଚାଷ ହେଉଥିବ, ଏଠି ପସିବଲ୍ ନୋ। ତାହେଲେ କ'ଣ ସେମାନେ ଭଜନ ଲେଖିଲେ? କ'ଣ ଗଞ୍ଜେଇ ଖାଇ ଭଜନ ଲେଖିଲେ? ନା, କର୍ତ୍ତା ଭାବ ନଥିବ, କାମ ଚାଲିଥିବ। ତାର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତ କଥା ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଯାଇଛି ସତ୍ସଙ୍ଗରେ। ନିର୍ଗୁଣ କଥା ବୁଝା ହେଇନାହିଁ, ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ କଥା ବୁଝା ହେଇନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ପଦ ସରି ସମଦରସି ନିଷ୍ଠାପର ତପକସନ 100 ବୁଝା ହେଇନି। ନିରତେ ଥାଇ ପରହିତେ ଈଶ୍ୱର ମାୟା ଜାଣିଛି, ତାକୁ ପୁଣି କହିବା ଏ କଥା ବୁଝା ହେଇନାହିଁ। ହେମନ୍ତ ଗୁରୁପାଦେ ଭଜି ହିଂସା କପଟ ଦୂରେ ତେଜି। ତେଣୁ ଆମେ କେମିତି ଜୀବନଟାକୁ ସରସ ସୁନ୍ଦର ଆନନ୍ଦ ପ୍ରେମମୟ କରିବା? ଯଦି ଆମେ ପୁରୁଣା ଢାଞ୍ଚାରେ, ପୁରୁଣା ଭାବରେ, ପୁରୁଣା ଷ୍ଟାଇଲରେ ଜୀବନ ଯେମିତି ଗଢ଼ି ଆସିଛେ ସେମିତି ଗଢ଼ି ଚାଲିବା, ତାହେଲେ ଆମ ଜୀବନର କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ। ନବବର୍ଷ ବୋଲି ଆମ ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ କର୍ତ୍ତା ଭାବ ତ୍ୟାଗ କରିବା, ମୁଁ ମୋର ଭାବ ରଖିବା ନାହିଁ। ସବୁ କାମ ଆମ ଭିତରେ ଚାଲିବ। ଏଇଟା କ'ଣ ସମ୍ଭବ? ସବୁକିଛି ସମ୍ଭବ। ଯାହା ଅସମ୍ଭବ ଲାଗେ ସାଧନା କଲେ ତା ସମ୍ଭବପର ହେଇଯାଏ। ସବୁ ସମ୍ଭବପର। ଏକମାତ୍ର ମଣିଷ ଏ କଥା କରିପାରିବ କାହିଁକି ନା ଭଗବାନଙ୍କର ବିଶେଷ ପ୍ରକାଶ କାହା ଭିତରେ? ମାନବ ଭିତରେ ବିଶେଷ ପ୍ରକାଶ। ତୁମାର ଭିତରେ আমার ପ୍ରକାଶ, তাই তো এই মধুর। ଭଗବାନ ଏ ସୃଷ୍ଟି ଅନେକ ପ୍ରାଣୀ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ନାହିଁ। ଶେଷରେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ନିଜ ଭଳି ଗଢ଼ିଲେ, ନିଜେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ତ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ମଣିଷ ଭିତରେ ବି ରହିଲେ। ରହିକି କ'ଣ କଲେ? ବେଶୀ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲେ। ସମସ୍ତ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ବେଶୀ ପ୍ରକାଶିତ ମଣିଷ ଭିତରେ। ଯଦି ମଣିଷ ଭିତରେ ବେଶୀ ପ୍ରକାଶିତ ହେଇ ମଣିଷ ତାକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁନି, ଜାଣିପାରୁନାହିଁ, ଲାଭ କ'ଣ ଅଛି? ଯେ ବି ମନୁଷ୍ୟ ଦେହ ପାଇ ଆତ୍ମାର ଗତି ନ ଜାଣଇ
विषय संगे जार आस से देहे प्रयोजन किस। तेणु आम केते परर हित चिंता करुचे जोटी स्वार्थ अच्छे से पदे कथा कहूचे जोटी स्वार्थ नाई आम कि आम कहीं इनवल्व हवा आम कहीं टेंशन नवा आम कहीं से कथार प्रवेश करिया जावा आम घरे आम रहिले भल भावरे ये शब्द ए सबुआड़े चली से कही ईश्वर माया जानी चिते तुम इनवल्व हल बोली ये कथा कहल जदि इनवल्व न हो तुम ये कथा पाठर आसब तुम ड्यूटी कर कि तुमको लगे जदि जी कहते कि भी स्पर्श करना गोटे छोटिया कथाटे बाटर की एक्सीडेंट ही पड़ी तुम से कौन से क्लोज लोक नुह रिलेटिव नुह रिलेसन ना तुम देखले कि वाइब्रेशन लगुच हाँ एक्सीडेंट हो जाए समस्त हुए आर जो टे स्पिरिचुअल माइंडेड कह मोर भी दिन एमती हम जो भगवान क्या कौन करेंगे जदि गोटे रिलेसन लोक हो पुओ हो कि झी हो कि ससुर घर लोक हो बंधुबांधव हो कि प्रकार मनर अवस्था कि प्रकार गंगा जमुना धार धार हो प्रवाहित हो हरिकृष्ण कथा कि जना पड़ नाई ये कथार कौन बुझिले ना ये इनवल्व अच्छा बोली आपन को कौन है लगिला से इनवल्व लगे जदि आप सब इनवल्व न रही ड्यूटी करेंगे सब तुम्हें 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 से या को भल भाव बुझे सब कम भगवान कराउछन्ते बोले अनुभव करेंगे आपण स्थित प्रज्ञा हो दुखरे विचलित हे नहीं कि सुखरे आनंदित हे नहीं जहाँ किछि घटना घटुची जहाँ किछि होउची सब ईश्वर कराउछन्ति आपणकर अनुभव हब। तेणु पूजा पाठ ठारू जप श्रेष्ठ जप ठारू ध्यान श्रेष्ठ ध्यान ठारू सर्वश्रेष्ठ होची कर्ता भाव बा कर्मफल त्याग भाव होची सर्वश्रेष्ठ। तेणु नववर्ष निजको नुआ करी गढ़ी तोलतु स्थूल सूक्ष्म प्रतिज्ञाबद्ध हूँ संकल्पबद्ध हूँ मु निजको नुआ करी गढ़ी तोलिबी आ पुराणा होइकी रहिबी नहीं। देखंतु काली जोटाक नुआ आज सेटा पुणी पुराणा होगला किंतु प्रकृत नुआटा कौन जन्म होइचंती सेटा नुआ नुहे कि आपण नुआ भली लगुच आपण अनेक थर जन्म होइचंती मरीचंती आपण नुआ से भी अनेक थर मरीचंती सर्विस अनेक थर आपण सर्विस करचंती अनेक अर्थ उपार्जन करचंती अनेक कोठाबाड़ी करचंती अनेक थर ये जीवन को उपभोग करचंती किंतु सबूटा होची पुराणा कौनटा नुआ मनरे प्रश्न उठुची गोटे कथा आमर है नहीं सेटा होची कौन सबू है ध्यान होती जप होती पूजा पाठ होती सात्विक खाद्य खाई तेणु धीरे धीरे खाद्य को रूपांतरित कर अल्प अल्प खाइबे फलमूल खाइबे ये सब तो चलो प्रकृत नुआटा कौन जहाँ आमर है नहीं कौन है नहीं ना आमको ईश्वर प्राप्ति बा भगवत प्राप्ति एपर्यंत है नहीं आम जो मूलसता पाखर आसी आम से मूलसता पाखक आउ थे कौन करें जाने आम से अधा बाटर रही जाइए आम लक्ष्य से जावा कथा आम किंतु भगवान मायर पड़ी मायर कबलित हो आम कौन होचे ना पथभ्रांत हो जाइए आम बुलुचे 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 केते जन्म गलानी आहुरी केते जन्म जीव ए जन्म रे जदि संभवपर हो पारुना ताहले कौन आगामी जन्म रे हबो जदि ए जन्म रे आपण करि पारिले नाही आपण कौन आगामी जन्म रे आउ थरे करि परिबे निश्चिंत आगामी जन्म अच्छी किंतु आपणकर से ज्ञानर मापकाठी देखिपारे मु जन्म भी मोर यही चेतना आउ थे कौन जाग्रत हम बोली किसी गोटे ग्यारंटी अच्छी निश्चिंत हम कि आपण मापिक आ देखिपुं कि तेणु आप प्रस्तुत हूँ जीवन को नुआ कर गढ़ी तोलिबे नुआ करी जीवन निर्वाह करेंगे आ भगवान निकट में निजक पूर्ण मात्रा समर्पण करेंगे एवं सब कथा ईश्वर करुँच कराऊँच बोली सबुबले आपण अनुभव करेंगे
ସାଧନା କରି କରି ଚାଲନ୍ତୁ। ଜ୍ଞାନ ଠାରୁ ଭକ୍ତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଭକ୍ତି ଜ୍ଞାନ ଠାରୁ ସପ୍ତାଙ୍ଗରୁ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ସାର। ଭକ୍ତିଟି ନବମ ପ୍ରକାର। ଜ୍ଞାନ ଠାରୁ ଭକ୍ତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଭକ୍ତିରେ ମିଳେ ରସ ତୃପ୍ତ। ଆମ ଭିତରେ ଅନେକ ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ଅନେକ ଜ୍ଞାନ ଅଛି। ଏତେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ଯେ କହିଲେ ସରିବ ନାହିଁ। ଭୌତିକ ଜଗତର ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତର ଜ୍ଞାନ ଆମ ଭିତରେ ଅଛି। ଜ୍ଞାନଟା ଆମେ କ୍ରିୟାତ୍ମକ କରୁନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମ ଭିତରେ ଭକ୍ତି ଭାବଟା ହିଁ ଆସୁନାହିଁ। ଜ୍ଞାନଟା ଯେତେବେଳେ କ୍ରିୟାତ୍ମକ ହେବ ଆପଣ ଭିତରେ ଭକ୍ତି ଭାବଟି ଆସିବ। ଭକ୍ତିର ସଂଜ୍ଞା କ'ଣ? ଅନେକ ସଂଜ୍ଞା। ସ୍ଥୂଳ ଭାଷାରେ କହିବି, ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଚରମ ଆକର୍ଷଣଟା ହେଉଛି ଭକ୍ତି। ଚରମ ଆକର୍ଷଣ, ଯାହାକୁ ଇଂଲିଶରେ କହିଲେ ଅନଡିଭାଇଡେଡ୍ ମାଇଣ୍ଡ। ମାଇଣ୍ଡ ଡିଭାଇଡ, ମାଇଣ୍ଡ ଝୁଅ ପାଖକୁ ଯିବ ନାହିଁ, ମାଇଣ୍ଡ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖକୁ ଯିବ ନାହିଁ, ମାଇଣ୍ଡ ଧନ ପାଖକୁ ଯିବ ନାହିଁ, ମାଇଣ୍ଡ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପାଖକୁ ଯିବ ନାହିଁ, ମାଇଣ୍ଡ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ସାଙ୍ଗସାଥି ସମାଜ କାହା ପାଖକୁ ଯିବ ନାହିଁ। ମନ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ବା ପରମ ପିତା ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ପାଖକୁ ବା ଈଶ୍ୱର ପାଖକୁ ଯିବ, ତାହା ହିଁ ଭକ୍ତି। ତାହେଲେ କ'ଣ ଆମେ ସବୁକିଛି ଭୁଲିଯିବା ଭକ୍ତି ଆସିଲେ? ନା। କେମିତି କୌଶଳ ସେ କଥା ଗୁରୁଦେବ ବତେଇ ଦେବେ। ସବୁରି ଭିତରେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ସତ୍ତାକୁ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଥରେ ଠାକୁର ନିଗମାନନ୍ଦ ପରିବାରଜକ ଜୀବନରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଉଠୁ ଗୋଟେ ପିଣ୍ଡାରେ ବିଶ୍ରାମ ନେଲେ। ଗୋଟେ ବୁଢ଼ୀ ମା ଆସିଲେ, ପିଲାଟାକୁ କାଖେଇଥିଲେ। ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖି ବିଶ୍ରାମ କରିବାକୁ କହିଲେ। ପିଲାକୁ ଛାଡ଼ି ଟିକେ ସେବା କଲେ। କହିଲେ, ଠାକୁରେ କ'ଣ କରିବୁ? ଏ ମାୟା ସଂସାର ଭିତରେ ପଡ଼ିଛୁ। ବିବାହ ହେଲୁ, ପିଲା ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେଲେ, ତାଙ୍କର ସେବା ଯତ୍ନ କଲୁ। ପୁଣି ପୁଅ ବଡ଼ ହେଲା, ବାହା ହେଲା, ତାର ପିଲା ଛୁଆ ହେଲେ, ତାଙ୍କର ବି ଆମେ ସେବା କଲୁ। ଆଉ ମୁକୁଳିବୁ କେତେବେଳେ ସଂସାରରୁ? ଆମେ ଈଶ୍ୱର ଉପାସନା କରିବୁ। ଠାକୁର କହିଲେ, କାହିଁକି? ତୁମେ କ'ଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିନ? ତୁମେ କ'ଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କୌଶଳ ପାଇନ? ନା ନାହିଁ ଠାକୁରେ। ନା ତୁମେ ଯେଉଁ ନାତି ବା ନାତୁଣୀର ସେବା କରୁଛ, ତା ଭିତରେ କିଏ ଅଛି? ତା ଭିତରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। ତୁମେ ଭଗବାନ ତା ଭିତରେ ଭାବିକି ତୁମେ ତାରି ସେବା କର। ସେଇ ବୋଧରେ ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ, ସେଇ ବୋଧରେ ତାକୁ ସ୍ନାନ କରାଇ ଦିଅ, ସେଇ ବୋଧରେ ତାକୁ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧେଇ ଦିଅ, ସେଇ ବୋଧରେ ତାକୁ ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡେଇ ଦିଅ, ସେଇ ବୋଧରେ ତା ସହିତ କଥା ହେଇ ତାଳି ମାରିକି ନାଚ। ତମେ ତ ଈଶ୍ୱର ବୋଧରେ 24 ଘଣ୍ଟା ରହିଲ, କିନ୍ତୁ କର୍ମ ତ୍ୟାଗ କରାଗଲା ନାହିଁ। କର୍ମଟାକୁ କ'ଣ କରାଗଲା? ନା ରୂପାନ୍ତରିତ କରିଦିଆଗଲା। ତେଣୁ ଆପଣ ପୁଅ ଭିତରେ ଦେଖିବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ, ଝିଅ ଭିତରେ ଦେଖିବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ, ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ଦେଖିବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ, ଏବଂ ଗୁରୁଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଖିବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ, ସାଙ୍ଗ ଭିତରେ ଦେଖିବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ, ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଖିବେ ଅନଡିଭାଇଡେଡ୍ ମାଇଣ୍ଡ। ଭଗବାନ ପ୍ରତି ଚରମ ଆସକ୍ତି ହିଁ ଭକ୍ତି। ପୁଣି ଭକ୍ତିର ସଂଜ୍ଞା ପରାଣ ଉକ୍ତି ଈଶ୍ୱରେ, ମାନେ ଭଗବାନ ପ୍ରତି ଚରମ ଆସକ୍ତିଟା, ତାହା ହିଁ ଭକ୍ତି। ଭକ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ତନୁ ପ୍ରାଣ ମନ ଗତ ହେଇଯିବା, ଏକକାର ହେଇଯିବାଟା ହିଁ ଭକ୍ତି। ପୁଣି ଭକ୍ତି କ'ଣ? ନା ସବୁରି ଭିତରେ ମୋ ଭଗବାନ, ମୋ କୃଷ୍ଣ, ମୋ ଜଗନ୍ନାଥ ଅନୁଭବ କରିବାଟା ହେଉଛି ଭକ୍ତି। ଯତ୍ର ଯତ୍ର ନେତ୍ର ପଡ଼େ ତତ୍ର ତତ୍ର ଇଷ୍ଟ ସ୍ଫୁରେ। ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବେ କେବଳ ସେ ହିଁ ଦେଖାଯିବେ, ଆଉ କେହି ଦେଖାଯିବେ ନାହିଁ। ତାହା ହିଁ ଭକ୍ତି ଯୋଗ। ଆମେ ଭାବୁଛେ ଟିକେ ଭଜନ କରିଦେଲେ, ଟିକେ କୀର୍ତ୍ତନ କରିଦେଲେ, ଟିକେ ତିଳକ ନେଇଗଲେ, ଟିକେ ମାଳି ନେଇଗଲେ, ଟିକେ ଜପ କରିଦେଲେ ଆମ ଭିତରେ ଭକ୍ତି ଆସିଛି। ନା, ଅନଡିଭାଇଡେଡ୍ ମାଇଣ୍ଡ ହେଇନି। ଦେଖନ୍ତୁ ନବବର୍ଷରେ ଆପଣଙ୍କର ମନ କିଏ କେତେ ନେଇଛି, ଆପଣଙ୍କ ମନଟା କିଏ କେତେ ନେଇଛି। ଝିଅ କେତେ ନେଇଛି, ପୁଅ କେତେ ନେଇଛି, ସ୍ତ୍ରୀ କେତେ ନେଇଛି, ଆଉ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ କେତେ ନେଇଛନ୍ତି, ଆଶ୍ରମ ବାବା କେତେ ବାବାଙ୍କୁ ଦେଇଛି, କେତେ ମୁଁ କାଳିଆ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଇଛି। ଆପଣ ସମୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ପାଖରେ ସେ ଉତ୍ତରଟା ହିଁ ଥାଉ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କାହା ପାଖକୁ ଦେବା କଥା, ମୁଁ କାହା ପାଖକୁ ଏ ମନଟା ଦେଇଛି। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲଜ୍ଜା ମାଡ଼ିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଭଲ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଆରେ କ'ଣ ସେ କଥା? ନା ଦୁନିଆରେ ଭଗବାନ ସତ୍ୟ,
ବା ବ୍ରହ୍ମ ସତ୍ୟ, ଈଶ୍ୱର ସତ୍ୟ, ଆଉ ସବୁ ମିଥ୍ୟା। ତେଣୁ ମୁଁ ଈଶ୍ୱର ପାଖରେ ମନକୁ ନ ଦେଇ ମିଥ୍ୟାରେ ମନକୁ ଦେଇଛି। ତେଣୁ ଏ ନବବର୍ଷରେ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ହୁଅନ୍ତୁ, ହେ ଭଗବାନ, ମୁଁ ଯେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚିବି, ଯେତେ ଦିନ ଧରା ପୃଷ୍ଠରେ ରହିବି, ମୁଁ ସତ୍ୟରେ ମନକୁ ଦେବି, ମିଥ୍ୟାରେ ଆଉ ମନକୁ ଦେବି ନାହିଁ। ସତ୍ ଚିନ୍ତା କରିବି, ସତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି, ସତ୍ ଆଚରଣ କରିବି, ସତ୍ୟରେ ଜୀବନକୁ ନିର୍ବାହ କରିବି, ଆଉ ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନଯାପନ କରି ଆଉ ସେଇ ପ୍ରେମରେ ମୁଁ ଦିନଟିକୁ ଅତିବାହିତ କରିଦେବି। ଲଭ୍ 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 ଇଜ୍ ଦି ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଥିଙ୍ଗ। କିନ୍ତୁ ବିନା ପ୍ରେମରେ ଭଗବାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଗ ହେଲା କର୍ମଯୋଗ। କର୍ମଯୋଗର ସାଧନା କରି କରି ଆସିଲେ ଆପଣ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗକୁ ଆସିବେ। ଜ୍ଞାନ ଯୋଗରେ ସାଧନା କରି କରି ଆସିଲେ ଆପଣ ଭକ୍ତି ଯୋଗକୁ ଆସିବେ। ଭକ୍ତି ଯୋଗକୁ ସାଧନା କରି କରି ଚାଲିଲେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଆପଣ ଭିତରେ ପ୍ରେମ ତତ୍ତ୍ୱଟା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଯିବ। ଆପଣ ଯେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲେ ସେଇଠିକି ଚାଲିଯିବେ। ତେଣୁ ମଣିଷ ମନରୁ ଭ୍ରାନ୍ତି ଯିବା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ, କେବେ ଯିବ ନାହିଁ। ପୁଣି ଯିବ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କଲେ, ତାଙ୍କର କୃପା ହେଲେ, ଦୈବୀ ହିଂସା ଗୁଣମୟୀ ମମ ମାୟା ଦୂରତ୍ରୟା ମାମେବ ଯେ ପ୍ରପଦନ୍ତି ମୟାମେତାଂ ତରନ୍ତି ତେ। ତାଙ୍କର କୃପା ହେଲେ, ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ହେଲେ, ତାଙ୍କର ଦୟା ହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମନରୁ ଭ୍ରାନ୍ତି ଯିବ। ମନର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, କ'ଣ ସେ ଜଣକୁ କୃପା କରନ୍ତି ଆଉ ଜଣକୁ କୃପା କରନ୍ତି ନାହିଁ? ସେ କୃପା ବାରି ସବୁବେଳେ ଅନବରତ ଢାଳୁଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଆମେ ମହୋଦଧିକି ଗଲେ ଗୋଟେ ଫୁଟା ପାତ୍ର ନେଇଗଲେ ଆମେ କେବେ ପାଣି ଆଣିପାରିବା? ଗୋଟେ ଛୋଟ ପାତ୍ର ନେଇଗଲେ ଲିଟର ପାତ୍ରଟେ 5 ଲିଟର ପାଣି କେବେ ଆଣିପାରିବା? ତେଣୁ ଆଗ ପାତ୍ର ହୁଅନ୍ତୁ, ଗୁରୁଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, କାହାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସଂକଳ୍ପ ହୁଅନ୍ତୁ ନବବର୍ଷରେ ମୁଁ ନିଜକୁ ଦେଖିବି, ନିଜକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବି, ନିଜକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିବି। କ'ଣ ଦେଖିବି, କ'ଣ ସମୀକ୍ଷା କରିବି? ମୋ ମନ କେଉଁଠି ରହୁଛି, ମୋ ମନ କେଉଁଠି ରହୁଛି? ଏ ମନ ମୋର କେଉଁଦିନ ମିତ୍ର ହେବ, ମୋ ମନ ମୋତେ ଶତ୍ରୁ ନ ହେବ। ମିତ୍ର ଅର୍ଥ ଈଶ୍ୱରାଭିମୁଖୀ କରାଇବ, ଶତ୍ରୁ ଅର୍ଥ ସଂସାର ଭିତରେ ଘାଣ୍ଟ ଚକଟ କରିବ। ତେଣୁ ସମୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ନିଜକୁ ନୂଆ କରି ଗଢ଼ି ତୋଳନ୍ତୁ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ଜାତି ମାନବ ଜାତି, ଗୋଟିଏ ଧର୍ମ ପରମ ପିତା ପରମ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଭଲ ପାଇବା। ସମସ୍ତେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ଈଶ୍ୱରୀୟ ବୋଧରେ, ଈଶ୍ୱରୀୟ ପ୍ରେମରେ ନିଜର ଜୀବନକୁ ନିର୍ବାହ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ବିଶେଷ କିଛି କହିବା ନାହିଁ। ଶେଷରେ କ୍ରିୟା ଯୋଗ ପରମ୍ପରାର ସମସ୍ତ ଗୁରୁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା, ବିଶ୍ୱର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଗୁରୁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା। ଉପସ୍ଥିତ ଭଗବତ ସ୍ୱରୂପଗଣ ସବୁରି ଭିତରେ ପରମାତ୍ମାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରି ମୁଁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ହରି ଓମ୍ ତତ୍ସତ୍, ହରି ଓମ୍ ତତ୍ସତ୍, ହରି ଓମ୍ ତତ୍ସତ୍।